Let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for today. Thank you, Lord, for giving us one more day. We are here in your presence to worship, to adore, and exalt your name. As per your word of God, when 2 or 3 are gathered in your name, you shall be in the midst of us. This is the promise that you have given to us, Lord. We believe and we receive that word, Lord. We believe today we will have a personal encounter with you. We believe like Paul had a personal experience with you, we will have a personal experience with you. We believe our life will be transformed today. We believe we will receive from you, Lord, again today. We believe you will heal us again, Lord, today. We believe you will answer our prayers again today. I commit all of us in thy hands, Lord. I commit this place in thy hands, Lord. Our to your plan, Lord. Whatever is against the word of God, let him move out in the name of Jesus Christ now. When the word is proclaimed, when your word is proclaimed, let it bring life, let it bring abundant life. In Jesus Christ's name we pray. Amen. I thank God for giving this opportunity to stand in the midst of you. I thank Pastor Prabhu Kumar for inviting me again this time. And also I thank the family for hosting me. అలాగే మరి కుటుంబానికి కూడా వారు నన్ను మరి అతిథిగా స్వీకరించడానికే వారికి కూడా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. I thank Pastor David Kumar for translating me today. బ్రదర్ గారు నాకు కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్తారు. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. And greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. అలాగే ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారి నామములో మీకు కూడా శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. I might have said this earlier in the previous time, but I'm just repeating maybe. నేను మరి ఇదివరకు వచ్చాను, దాని గురించి మరొకసారి కొంచెం మీరు మర్చిపోతాను. The word of God says, rejoice in the Lord, and again I say rejoice. కాబట్టి దేవుని వాక్యం సెలవిచ్చింది అంటే ప్రభువునందు ఆనందించుడి, మరలా చెప్పుదును ప్రభువునందు ఆనందించుడి. The word of God is asking twice, rejoice in the Lord, and again I say rejoice. కనుక దేవుని వాక్యం మనకి ఏం సెలవిస్తుందంటే దేవుని యందు ఆనందించండి, మరలా చెప్పుదును మరలా ఆనందించుడి ప్రభువునందు. Because the Lord knows the enemy will take out the joy of the people. కనుక దేవుడి యొక్క వాక్యం సెలవిచ్చింది అంటే మన యొక్క సంతోషాన్ని శత్రువు దొంగిలిస్తుంది. And you may ask, how can I rejoice in the midst of my problems? నువ్వు అనొచ్చు ఏమనంటే ఇన్ని కష్టాలు నేను ఉన్నాను కదా, ఈ కష్టాలను బట్టి నేను ఎలా సంతోషించాలి అని మీరు అనొచ్చు. How can I rejoice in the midst of my financial troubles? నా యొక్క ఆర్థిక సమస్యలు ఇంత భారంగా ఉన్నాయి, కష్టంగా ఉన్నాయి, వాటిని బట్టి నేను ఎట్లా సంతోషించాలి అనొచ్చు. How can I rejoice in the midst of my family problems? నా కుటుంబ సమస్యలు ఇంత కష్టంగా ఉన్నాయి, వాటిని బట్టి నేను ఎట్లా సంతోషించాలి మనం అనొచ్చు. If you can believe in the Lord, మీరు కనుక ప్రభువునందు విశ్వసించినట్లయితే, and if you can believe in the written word of God, అలాగే దేవుని వాక్యమందు మనం విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే, you can rejoice in all the situations and in all the circumstances. కనుక మనం అన్ని పరిస్థితుల్లో అన్ని సందర్భాలలో దేవుని బట్టి మనం ఆనందించవచ్చు. The Lord has said to us, He will not forsake or abandon us. కనుక ప్రభు మనకు అటు వాక్యాన్ని అటు విషయాన్ని మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. ఎటువంటి పరిస్థితులైనా When the Hebrew young men were thrown into the furnace of fire, ఎప్పుడైతే మరి ఈ యొక్క హెబ్రీ బాలురు ఆ యొక్క బబులోను దేశంలో అగ్నిలో విసిరివేయబడినప్పుడు Shadrach, Meshach and Abednego, షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగోలు, the Lord came down into that furnace to protect his people. కనుక దేవుడే పరలోకము నుంచి భూలోకానికి దిగి వారిని రక్షించుటకు ఆ అగ్నిలో వారితో నడిచాడు. The pagan king Nebuchadnezzar was able to see
see a fourth person, he was able to say, it looks like the Son of Man, కనుక Son of God. నెబుకద్నెజరు రాజు ఏం చెప్తున్నాడు? నేను నాలుగో వ్యక్తిని చూస్తున్నాను. ఆ నాలుగో వ్యక్తి ఎలా ఉన్నాడంటే మనుష్య కుమారుడు, దైవ కుమారుడు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని పోలినవాడుగా ఉన్నాడని సెలవిస్తున్నాడు. The Lord who came down to save his people. కనుక ప్రభువు పరలోకము నుండి తన ప్రజలను రక్షించడానికి వచ్చినాడు. And the pagan king was able to see the Son of God even before the birth of Jesus Christ. కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పుట్టక మునుపే ఆ సందర్భాన్ని, ఆ సన్నివేశాన్ని అక్కడ నెబుకద్నెజరు రాజు సాక్ష్యమిస్తూ ఉన్నాడు. We know now Son of God means it's Jesus Christ. కనుక అది ఎవరు కాదు, ఆ దేవదూత రూపంలో వచ్చింది ఎవరంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు. But in that furnace, into the middle of that fire, the Son of God came down to rescue his people. కనుక అటువంటి భయంకరమైన మండుతున్న అగ్ని కొలిమిలో ఉన్నటువంటి తన ప్రజలను ఆయన రక్షించడానికి ఆ అగ్నిలోనికి ఆయన దిగినాడు. But one thing is there. అయితే ఒక విషయం ఉంది అక్కడ. The Hebrew boys, ఆ యొక్క హెబ్రీ బాలులు ఎవరైతే ఉన్నారో, all the Hebrew young men, ఆ యవనస్తులైనటువంటి హెబ్రీ బాలులు they were obedient to the word of God. వారు దేవుని వాక్యానికి విధేయులైనారు. They said, even if we die, we won't worship other God and we won't bow down to you. కనుక మా యొక్క ప్రాణాలు పోయినా పర్వాలేదు, మేమైతే ఈ అన్య దేవుని ఆ విగ్రహాన్ని అయితే మేము మొక్కము అనేది వారి యొక్క నిశ్చయం. That is the word of God they are abiding. కనుక ఆ దేవుని వాక్యానికి వారు కట్టుబడి ఉన్నారు. If you are a believer who has accepted Jesus Christ as Lord and Savior, కనుక మీరు కనుక ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయనను వెంబడిస్తున్నట్లయితే, and if you abide in the word of God, మీరు కనుక దేవుని వాక్యానికి కట్టుబడి ఉన్నట్లయితే, you can be absolutely sure. కనుక మీరు తప్పకుండా ప్రతి పరిస్థితి నుంచి అధిగమించవచ్చు. My Lord will not abandon or forsake me. నా దేవుడు నన్ను విడిచిపెట్టడు, వదిలిపెట్టడు. Daniel was thrown out into the depths of the lion. కనుక ఎటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లోకి నేను వెళ్ళినప్పటికీ, అంటే ఆ సింహాల గుహలోకి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా The Lord closed the mouth of the lion. కనుక దేవుడు ఆ యొక్క సింహాల నోళ్ళని మోయగలిగిన వాడు. He obeyed the word of God, stood for the word of God. కనుక దేవుని వాక్యమును మనము అంగీకరించి దాని పక్షాన ఉంటే కనుక, When the disciples were in the middle of the sea, actually it was a lake. కనుక శిష్యులు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారితో ఆ సముద్రంలో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు, ఆ యొక్క పరిస్థితిలో There was a storm and wind and the boat was going to sink. కనుక సముద్రంలో ఏమవుతుంది? తుఫాన్ వచ్చింది, ఆ పడవ ఏమవుతుంది? వడులుతా ఉంది. Jesus walked in the water and went into the ship. కనుక ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు నీళ్ల మీద నడిచి వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చినాడు. The storm and wind ceased and there was peace. కనుక ఆ తుఫాన్ అంతా కూడా ఆగిపోయి నెమ్మడించింది. Jesus Christ didn't leave them in that middle of the storm. కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ యొక్క తుఫాను మధ్యలో ఆయన ఆ పరిస్థితుల్లో అక్కడికి వచ్చినాడు. He went into that situation ఆయన ఆ సందర్భంలోకి వచ్చేసాడు, ఆ పరిస్థితిలోనికి, and rescued them. వారిని రక్షిస్తూ వచ్చాడు, కాపాడుతూ వచ్చాడు. There is also a key there. అక్కడ కూడా ఒక గొప్ప సంగతి ఉంది. Disciples started saying, obeying the word of Jesus Christ, go to the other side. కనుక వారు శిష్యులు ఏమో ఆలోచిస్తున్నారంటే, ఈయన మా దగ్గర ఉంటే బాగుండదు కదా అని అనుకున్నారు. కానీ అయినప్పటికీ దేవుడు వారికి గొప్ప కార్యం చేస్తూ వచ్చాడు. So if we obey the word of God, కనుక మనము దేవుని వాక్యానికి లోబడినట్లయితే, and if you are a believer, నువ్వు కనుక ఒక విశ్వాసమైతే, you can rejoice. కనుక నువ్వు తప్పకుండా ఆనందించవచ్చు. If you trust in the Lord. నువ్వు కనుక ప్రభువుని నమ్మినట్లయితే. Secondly, if you can trust in the word of God. రెండవది ఏంటంటే మనం దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మాలి. And the word of God says, He will not abandon you or forsake you. కనుక దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, నిన్ను విడువను, నిన్ను ఎడబాయను అని. The word of God says, I will be with you to the end of your life. కనుక దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుందంటే అంతం వరకు నేను నీతో కూడా ఉంటాను. The word of God says, everything work together for good. కనుక దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మనతో ఉంటానని. For who loves Him and who are called by His purpose. కనుక ఎవరైతే దేవుడు తన ఉద్దేశం వరకు పిలిచినాడో, So if you go in any situations or any troubles, if you can hold on to the word of God and if you can trust the Lord, you will be able to rejoice in the midst of the problem, in the midst of the troubles. కనుక నువ్వు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా, ఈ లోకంలో సాగిపోతున్నా, అది ఎంత కష్టమైనటువంటి పరిస్థితులైనా, ఏదైనా సరే, ఆ
రక్షించుటకు సమర్థుడు. Word of God we read, when we may walk through the valley of death, but no harm will happen to us. కనుక దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంటే మనం జలములో పడి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఎలాంటి అపాయమో కలగదు. We must have that confidence who has walked in the walk, I came down in the fire, who walked in the water, will not allow me to consume in the fire, will not allow me to drown in the water because he is in me. కనుక ఏ దేవుడైతే అగ్నిగుండములో తన ప్రజలు రక్షించాడు, ఏ దేవుడైతే నీళ్ళ మీద నడిచినాడు, ఆ దేవుడు నేనున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎంత కష్టమైనా ఆయన నన్ను విడిచిపెట్టాడు. The word of God says Jesus Christ is same yesterday, today and forever. కనుక దేవుని వాక్యం సెలవించదంటే యేసుక్రీస్తు వారు నిన్న నేడు ఒకే రీతిగా ఉన్నారని. What he done yesterday, he will do it for us today. కనుక ఆయన నిన్న ఏం చేశాడు, ఈ రోజు కూడా అదే చేయగలడు కదా. And he will do that for tomorrow. అలాగే రేపు కూడా ఆయన చేయగలడు కదా. So why should we live in fear? కనుక మనం ఎందుకు The భయపడుతున్నాం? word of God says fear not. దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది If you భయపడకు. can take out the fear from you, then you will be able to rejoice. కనుక భయం నీ నుండి కనుకపోతే నువ్వు అప్పుడు దేవుని యందు సంతోషిస్తావు. The enemy is like a roaring lion, కనుక శత్రువు ఎలా ఉంటాడంటే సాతాను గర్జించే సింహము. looking to devour, to whom to devour. కనుక ఎవరినైతే మింగాలనుకుంటాడో వాడిని మింగేస్తుంటాడు. The fear of man is a snare. That is what the word of God will read in Proverbs. కనుక సామెతలో మనం చదువుతాము భయం ఎలాంటిదంటే ఉరి లాంటిది. How do lion catch its prey? కనుక ఈ యొక్క సింహము ఏం చేస్తుందంటే దాని యొక్క ఎరను వేటాడుతుంది కదా అలాగున. When the lion want to catch the prey, ఎప్పుడైతే సింహము తన వేటను కొనసాగిస్తుంటే వేటాడుతుందో తన he come ఆహారం, out from where he dwells outside, కనుక అది బయటకు వచ్చి అన్వేషిస్తూ ఉంటుంది. and he will start to roar. కనుక గర్జిస్తూ ఉంటుంది సింహం. When this roaring sound, the other animals hear, కనుక మన ఉన్న పరిస్థితుల్లో కూడా మనకి ఎప్పుడైతే ఈ గర్జనలు ఇవన్నీ ఉంటాయో the other animals will be already in a safe place. కనుక అది ఏం చేస్తుంటే మనం మింగాలని చూస్తుంది పరిస్థితులన్నీ. But when this roaring sound is heard by the other animals, కనుక ఎప్పుడైతే ఈ జంతువులు ఆ యొక్క సింహం యొక్క అరుపులు వింటాయో they get scared and they start to run around. కనుక సింహం యొక్క అరుపులు వినగానే వెంటనే ఆ జంతువులన్నీ కూడా ఉరికి పారిపోతూ ఉంటాయి. So it is easy for the lion to catch its prey because the prey is running around in front of him. కనుక ఆ చిన్న జంతువులు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా సింహం యొక్క గర్జన విని వెంటనే అవి ఉరకడం ప్రారంభిస్తూ ఉంటాయి. So that's what the enemy is doing. అది శత్రువు మనడలు కూడా చేసేది. Will you give in to the fear of the enemy and believe in the lies of the enemy? కనుక మనము శత్రువుకు స్థానం ఇచ్చి శత్రువు యొక్క అబద్ధాలన్నీ కూడా వింటూ ఉంటాము. You will live always in fear. కనుక మనము ఆ యొక్క భయంతో వణికిపోతూ ఉంటాము. But if you can believe the truth from God, I will be with you, no harm will happen to you, you will be able to rejoice. కనుక మీరు కనుక నమ్మినట్లయితే దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడని ప్రభునందు ఎల్లప్పుడూ మనం సంతోషిస్తాము. The word of God says, if you are a believer, if you are a child of God, who is in you is greater than who is in the world. కనుక దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది దేవుని వాక్యాన్ని మనం నమ్మినట్లయితే మీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాడి కంటే గొప్పవాడు. God is with you, what the man can do to you, nothing. కనుక దేవుడే నీ పక్షమైతే నరుడు నరమాత్రుడు ఏం చేయగలడు? Can you believe these words? కనుక ఇటువంటి వాక్యాలు మనం నమ్ముతామా? We will rejoice. కనుక మనం We ఆనందించవచ్చు. should be able to rejoice always. మనం ఎల్లప్పుడూ ప్రభువునందు సంతోషించవచ్చు. Today what I would like to speak is నేను ఈరోజు మీతో ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నానంటే about repentance. నేను పశ్చాత్తాపం గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. When Jesus Christ started his ministry, ఎప్పుడైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన పరిచర్యను ప్రారంభించినాడో he repeatedly said, ఆయన తిరిగి చెప్తూ ఉండేవాడు repent and the kingdom of heaven is at hand. కనుక పశ్చాత్తాపరుడి దేవుని రాజ్యము సమీపించినది. Before going into that, I just forgot to say the Old Testament part. నేను దాని గురించి ముందుగా చెప్పాలంటే మరి పాత నిబంధనలో ఒక విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తాను. Even in Old Testament from Ezekiel 14:6, if you read, let me read that word. Therefore say unto the house of Israel, thus says the Lord of God, repent and turn yourselves from your idols and turn away your faces from all your abominations. కనుక God is speaking to God's people, the Israelites, repent and come back. కనుక మనం ఒకసారి పాత నిబంధనలో ఎహెజ్కేలు గ్రంథంలో మీ బైబిల్ చూసినట్లయితే
యేసయ్య 14 కాబట్టి ఇశ్రాయేలులో నీవు ఈ మాట చెప్పుము, ప్రభువు యెహోవా సెలవిచ్చుదేమనగా, మీ విగ్రహములు విడిచిపెట్టి మీరు చేయు హేయ కృత్యములను అన్నిటినీ మాని మనసు త్రిప్పుకొనుడి. So even in Old Testament, God is talking to his people when they move away from God, when they move away from the commandment of God, repent and come back. కనుక దేవుని వాక్యము పాత నిబంధనలో ఉన్న వ్యక్తులు కూడా ఏం సెలవిస్తుందంటే, ఎప్పుడైతే దేవుని ప్రజలు దేవుని విడిచిపెట్టి విగ్రహాల వైపు వెళ్ళినారో మీరు అది విడిచిపెట్టి మరలా పశ్చాత్తాపడండి దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. God sent his prophets to his people and say, repent and come back and live in the promise what I had given you, live in the land that I had given you, where there is milk and honey is flowing, in the land of abundance, in the land of prosperity. Obey my commandment and live according to what I have commanded you to do. కనుక నేను మీకు ఏది ఇచ్చానో, ఏదైతే ఆజ్ఞనిచ్చానో నా ఆజ్ఞను మీరు అనుసరిస్తూ స్వీకరిస్తూ దానిని వెంబడిస్తూ నేను మీకు ఏదైతే వాగ్దానం చేశానో ఆ పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశంలోకి మీరు ప్రవేశించాలంటే మీరు పశ్చాత్తాపడి నా మాటను గైకొని అనుసరించినట్లయితే మీరు తప్పకుండా ఆ దేశంలోనికి ప్రవేశించగలరు. Ezekiel 18:13 we read, therefore I will judge you, O house of Israel, everyone according to his ways, say the Lord God, repent and turn yourselves from all your transgressions, so iniquity shall not be your ruin. కనుక ఎహెజ్కేలు గ్రంథము 18 చూసినట్లయితే ఆ అప్పించి వృద్ధి పొందుకున్నట్టయు లాభము చేపట్టుటయు ఈ మొదలగు క్రియలు చేసిన వాడు బ్రతకడు, ఈ హేయ క్రియలన్నీ చేసిన గనుక అవశ్యముగా వారికి మరణ శిక్ష విధింపబడును, వాడు తన ప్రాణములకు తానే ఉత్తరవాది అగును అని ఎహెజ్కేలు గ్రంథము 18:30 చూడండి ఒకసారి. 30 కాబట్టి ఇశ్రాయేలులారా ఎవరి ప్రవర్తనను బట్టి వారికి శిక్ష విధింతును, మనసు త్రిప్పుకొని మీ అక్రమములను మీ శిక్షా కారణములు కాకున్నట్లు వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టుడి. So in Joel 2:13 we read, and rend your heart and not your garments, and turn unto the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness, and repent him of the evil. ఎహెజ్కేలు గ్రంథంలో మనకు యోవేలు గ్రంథంలో కూడా ఒక మాట ఉంటుంది. 2:13 ఏముంటుందంటే చూడండి, యోవేలు గ్రంథము 2:13 ఒక మాట ఉంటుంది. అక్కడ ఏముంటుందంటే దేవుని వాక్యం సెలవిచ్చేది, మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణావాత్సల్యము గలవాడును శాంతమూర్తియు అత్యంత కృపగలవాడై ఉండి తాను చేయనుద్దేశించిన కీడు చేయక పశ్చాత్తాపడిన గనుక మీ వస్త్రములు కాక మీ హృదయంలో చెప్పుకొని ఆయన తట్టు తిరుగుడి అని యోవేలు గ్రంథం 2:13 సెలవిస్తుంది. So we see from the Old Testament scripture, God is repeatedly speaking to his people, repent and come back. If you don't repent, you will be ruined. Don't get ruined, come back. కనుక మనం పాత నిబంధనలు చదవబడిన లేఖనాలను పరిశీలించినట్లయితే అక్కడ ప్రభువు ఏం సెలవిస్తున్నాడంటే, మీ అతిక్రమములు పాపములు ఉండకుండా మీరు పశ్చాత్తాపడి తిరిగి నా యొద్దకు రండి, తిరిగి నా యొద్దకు రండి దేవుడు సెలవిస్తాడు. Jeremiah 15:19 we read, therefore this is what the Lord says, if you repent I will restore you, that you may serve me. If you are utterly worthy, not worthless words, you will be my spokesman. Then these people turn to you, but you must not turn to them. జెరమియా 15:19 అంటే 15-19. ఇర్మియా గ్రంథంలో 15-19 కూడా మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ దేవుని వాక్యం సెలవిచ్చేది ఏంటంటే, కాబట్టి యెహోవా ఇలా సెలవిచ్చున్నాడు, నీవు నా తట్టు తిరిగినట్లా నీవు నా సన్నిధిని నిలిచినట్లు నేను నిన్ను తిరిగి రప్పింతును, ఏవి నీచములు ఏవి కనములు నీవు గుర్తుపట్టినట్లా నీవు నా నోటి వలె ఉందువు, వారు నీ తట్టునకు తిరగవలను కానీ నీవు వారి తట్టునకు తిరగకూడదు అని సెలవిస్తూ ఉంటుంది. But what did Israelites do? కానీ ప్రజలు ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారు? They didn't bother about any of these things. అయితే ఏదైతే ప్రవక్త అయిన ఇర్మియా చెప్పినాడో ఇవన్నీ కూడా వారు పట్టించుకోకుండా వదిలిపెట్టేశారు. They kept on doing what they were doing, the sinning and all that other things to the law. కనుక వారు ఏదైతే చేయదలిచారో అదే చేస్తున్నారు, దేవునికి వ్యతిరేకంగా జీవిస్తూ వచ్చారు. And they have to go into captivity. అందుకే వారు చెరలోనికి ఇశ్రాయేలు They were taken as slaves to Babylon. వారు బబులోనికి చెరగా కొనుపోబడినారు. Then they cried out to the Lord. కనుక అప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి వారు And God said, promise I will restore you. అందుకే దేవుడు అన్నాడు, నేను మీరు కనుక
పశ్చాత్తాపడితే మరలా నేను ఏం And they చేస్తాను? were able to come back. Who repented? Not all the people who's gone didn't come back. Only very few people came back. కానీ పోయిన వాళ్ళు అందరూ రాలేదు, కానీ ఎవరైతే పశ్చాత్తాపడినారో వారు మరలా బబులోను చెరలో నుంచి బయటకు వచ్చినారు. So it is God is always telling people to come back. కనుక దేవుడు ఏం సెలవిస్తున్నాడంటే ప్రజలందరూ మరలా తిరిగి సమకూర్చబడాలి. When Adam and Eve sinned, ఎప్పుడైతే ఆదాము అవ్వలు పాపం చేసినప్పుడు, and when they lost the fellowship with God, ఎప్పుడైతే వారు దేవునితో సహవాసం కోల్పోయినారో, and when they were expelled from the Garden of Eden, ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఏదైనా నుంచి బయటికి నెట్టివేయబడ్డారో, and when the curse came in and the people has to toil for a living, ఎప్పుడైతే ప్రజలు మరి శాపగ్రస్తులైనారో, ప్రతిదానికి కష్టపడి పనిచేయాల్సి వచ్చిందో, God the Father made a plan at that point of time itself to send His Son Jesus Christ to restore the human beings back to God, to reconcile the human beings back to God. అప్పుడు దేవుడు ఒకటి తలంచినాడు, ఏంటంటే ఈ మనుషుల కొరకై నేను వారికి రక్షణ ఏర్పాటు చేయాలి. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా మరలా ప్రజలను దేవునితో సమాధానపరచాలి అనేటువంటి ప్రణాళిక దేవుడు రచించాడు. So Jesus Christ came into this planet Earth. అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ భూమికి ఆయన వచ్చినాడు. And in His ministry, ఆయన యొక్క పరిచర్య, when He started His ministry, before started healing people, before started doing anything, ఆయన ప్రజలను స్వస్థపరచకమునకు అసలు ఏది చేయకమునపే ఆయన ఈ భూమికి వచ్చినాడు. He started what God the Father was telling the prophet through prophets to His people, repent. అందుకే ఆయన పూర్వము ప్రారంభం నుంచి తన ప్రవక్తల ద్వారా ఏదైతే ప్రజలకు సెలవిస్తున్నాడో మీరు పశ్చాత్తాపపడండి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చాడు. And in the New Testament, when Matthew, Mark, we continuously see, I've just read 1 Matthew 3:2, and saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. కనుక మనకు మత్తయి సువార్తలు కూడా మత్తయి సువార్త, మార్కు సువార్త, లూకా సువార్తలో ఇక్కడ కూడా ఉంది. అదే మనం చూసినట్లయితే మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయము 2వ వచనం కూడా మనం చూడవచ్చు. ఆ పరలోక రాజ్యం సమీపించినది, మారు మనసు పొందుడని యూదయ అరణ్యంలో ప్రకటించుచుండెను. And in Mark, also Mark 1:15 we read, and saying the time is fulfilled, the kingdom of God is at hand, repent and believe the gospel. అలాగే మార్కు సువార్త 1వ అధ్యాయం 15వ వచనం కూడా కాలం సంపూర్ణమైనది, దేవుని రాజ్యం సమీపించినది, మారు మనసు పొంది సువార్త నమ్మని చెప్పుచు దేవుని సువార్త ప్రకటించు గలిలయకు వచ్చెను. And Jesus Christ came and told to the people, I came not to call the righteous people but sinners to repentance. కనుక ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు ఏం సెలవించారంటే నేను నీతిమంతుల కొరకు రాలేదు కానీ పాపుల కొరకే వచ్చానని సెలవిస్తూ That వచ్చారు. is what we read in Matthew 9:13. Be, go ye and learn what that means. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous but sinners to repentance. అందుకే మత్తయి సువార్త 19వ అధ్యాయం 9వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో అయితే నేను పాపులను పిలవచ్చును గాని నీతిమంతులను పిలవరాలేదు, కనుక కనికరమునే కోరుచున్నాను గాని బలిని కోరను అను వాక్య భావం ఏంటో మీరు వెళ్ళి నేర్చుకోండి అని చెప్పారు. And the same thing we read in Mark 2:17. We don't have to read it, and I just giving reference. Luke 5:32 we read, I came to call the sinners to repentance, not to call the righteous people. అందుకే మార్కు సువార్త 2వ అధ్యాయం 17వ వచనం కూడా మనకు సెలవిస్తూ ఉంటుంది. 2వ అధ్యాయం 17వ వచనం మనం చూసినట్లయితే యేసు ఆ మాట విని రోగులకే గాని ఆరోగ్యం గల వారికి వైద్యుడు అక్కర్లేదు, నేను పాపులనే పిలవచ్చును గాని నీతిమంతులను పిలవరాదని వారితో చెప్పాను. Jesus Christ also said, if you don't repent, what will happen? కనుక ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పారు, మీరు కనుక పశ్చాత్తాపడకపోతే మీకు ఏం సంభవిస్తుందో తెలియజేస్తూ వచ్చారు. The prophets came and told to the God's people, you will ruin yourself if you didn't repent, come back. The prophet, through what God said to the God's people through prophets, Jesus Christ we say it is repeating here. We read it in Luke 13:3. If you, I tell you nay, but except you repent, you shall likewise perish. కనుక దేవుడు సెలవిస్తున్న మాట ఏంటంటే ప్రారంభం నుంచి తన ప్రవక్తల ద్వారా ఆయన సెలవిస్తున్నాడు, మీరు కనుక పశ్చాత్తాపడకపోతే, మీరు కనుక మీ పాపాలు ఒప్పుకోకపోతే, కనుక పాపాలు ఒప్పుకుంటే మరలా దేవుడు మనల్ని సమకూర్చేవాడిగా ఉన్నాడు. లూకా సువార్త 11వ అధ్యాయం 3వ వచనం మనం చూసినట్లయితే కాడని మీతో చెప్పుచున్నాను, మీరు మారు మనసు పొందని యెడల మీరందరూ అలాగే నశించుదురు. మారు మనసు పొందకపోతే
మనసు పొందకపోతే మనం నశించిపోతాం. In Luke 16, we read about a rich man and about Lazarus. కనుక మనము లూకాసు వార్త 16వ అధ్యాయంలో ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి చూస్తాం. ఒకడు ధనవంతుడు, తర్వాత లాజరు, వీరిద్దరిని గురించి. In English it reads Lazarus, in Malayalam and Telugu it is spoken as Lazarus. In English we read as Lazarus. మనం ఇంగ్లీష్ లో లాజరస్ అంటాము, తెలుగులో లాజరస్, మలయాళంలో రకంగా పిలుస్తారు. But from verse 19 onward, there was a certain rich man which was clothed in purple, fine linen, and fed sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate, full of sores. And this everyone. కనుక ఇక్కడ లూకాసు వార్త 16:19లో ధనవంతుడు ఒకడును, అతడు ఉదారంగా వస్త్రము ధరించి సన్నపునార వస్త్రం ధరించుకొని ప్రతిదినం బహుగా సుఖపడుచుండేవాడు. లాజరు ఒక దరిద్రుడు ఉండెను. వాడు కురుపులతో నిండినవాడై ధనవంతుని ఇంట వాకిట పడి ఉండి అతని బల్ల మీద నుండి పడు రొట్టె ముక్కలతో ఆకలి తీర్చమని కోరెను. అంతేగాక కుక్కలు వచ్చి వారి కురుపులు నాకెను. Verse 21 and 22. And desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover the dogs came and licked his sores. And it came to pass that beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torment, and seen Abraham afar off and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus. He may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this plague. ఆ దరిద్రుడు చనిపోయి దేవదూతల చేత అబ్రహామును ఆనుకొనుట కనిపబడును. ధనవంతుడు కూడా చనిపోయి పాతి పెట్టబడును. అప్పుడు అతడు పాతాళంలో బాధపడచ్చు. కరుణించే దూరం నుండి అబ్రహామును అతని రొమ్మును ఆనుకున్న లాజరును చూచి, తండ్రి అయిన అబ్రహాము నా యందు కనికరపడి తన వేలికొనను నీళ్లలో ముంచి నా నాలుకను చల్లార్చుటకు లాజరును పంపుము. నేను ఈ అగ్ని జ్వాలను యాతన పడుచున్నానని కేకలు వేసి చెప్పాను. అందుకు అబ్రహాము, కుమారుడా, నీవు నీ జీవిత కాలం అంతయు నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లుగా సుఖము అనుభవించుతవి. అలాగనే లాజరు కష్టాలు వచ్చిన జ్ఞాపకం చేసుకును. ఇప్పుడైతే వాడు ఇక్కడ నెమ్మది పొందుతున్నాడని నీవు యాతన పడుచున్నావు. And beside all this between us and you there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Thence he said, I pray thee therefore, Father, thou would send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham said unto him, they have Moses and the prophet, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went from them, but one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. అంతేకాక ఇక్కడ నుండి మీ యొద్దకు దాటగోరు వారు దాటి పోజాలకున్నట్లు, అక్కడ వారు మా యొద్దకు దాటి రాజాలకున్నట్లు మాకును మీకును మధ్య మహా అగాధం ఉన్నదని చెప్పాను. అప్పుడు అతడు, తండ్రి, అలాగైతే నాకు 5 సహోదరులు ఉన్నారు. వారును ఈ వేదనకరమైన స్థలముకు రాకుండా వారికి సాక్ష్యం ఇచ్చుటకై నా తండ్రి ఇంటికి వారిని పంపాలని నేను వేడుకొంచున్నాను. అందుకు అబ్రహాము, వారి యొద్ద మోషేయు ప్రవక్తలు ఉన్నారు, వారి మాటలు వినవలని అతనితో చెప్పగా, అతడు, తండ్రి అయిన అబ్రహామా, అలాగనవద్దు, మృతుల నుండి ఒకడు వారి యొద్దకు వెళ్ళిన వారు మారు మనసు పొందరని చెప్పాను. అందుకు అతడు మోషేయు ప్రవక్తలు చెప్పిన మాటలు వారు వినని ఎడల మృతుల నుండి ఒకడు లేచిన వారు నమ్మని అతనితో చెప్పాను. So why was the rich man in hell and Lazarus in Abraham's bosom? From his scripture. ఎందుకని దేవుని వాక్యం మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఈ ధనవంతుడేమో నరకాల్లో బాధపడుచున్నాడు. మరి లాజరు అయితే అబ్రహామును ఆనుకుని ఉన్నాడు. ఎందుకు ఇలా ఉంది? What can we understand from this passage which we read? కనుక మనం ఈ చదవబడిన లేఖన భాగంలో మీకేం అర్థమవుతుంది చెప్పండి. She says that since he is poor, he is satisfied with what he has, so that he went to heaven. Why rich man is in hell? మరి ధనవంతుడు ఎందుకు ఉన్నాడు నరకంలో? So why rich man in hell means because since he has lot of money, he is a very proud fellow
and he didn't obey to the God. He enjoyed everything, so that he fell down in the hell. Okay, let us read again. One more time. Same chapter. Verse 30. Verse 13 చదివినట్లయితే, And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. కనుక ఆయన అన్నాడు, ఒక వ్యక్తి కనుక తన మృతుల నుండి వెళితే కనుక తప్పకుండా మారుమనసు పొందుతాడని. He is talking about his four other brothers. Five brothers. తను ధనవంతుడు ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, నాకు 5 సహోదరులు ఉన్నారు, వారి గురించి బాధపడుతున్నాడు. Even this rich man in this time of torment, he is thinking about his brothers. ఈ యొక్క ధనవంతుడు అగ్నిలో యాతన పడొచ్చు, తను ఎవరి గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు, తన 5 సహోదరుల గురించి. And he is telling Abraham, send Lazarus so they will repent. ఇప్పుడు అంటున్నాడు ధనవంతుడు ఏమంటాడంటే, దయచేసి లాజరును పంపండి, వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు పశ్చాత్తాపడతారు, మారు మనసు పొందుతారు. So this rich man at that tormenting fire, he knew why he is in the lake of fire, because he didn't repent. So he don't want his brothers also to end up. So he is telling Abraham, send Lazarus so let my brothers repent. కనుక ఇప్పుడు ధనవంతుడు ఏమంటాడు అంటే, నేను భూమి మీద ఉన్నప్పుడు పశ్చాత్తాపడలేదు, మారు మనసు పొందలేదు, కనుక నేను మారు మనసు పొందకపోయిన కారణం చేత నేను నరకానికి వచ్చాను. అయితే ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది, నేను ఈ బాధలో ఉన్నాను కదా, నా సహోదరులకు కనుక లాజరును పంపితే, లాజరు వెళ్ళి వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళైనా మారు మనసు పొందుతారేమో, పశ్చాత్తాపడతారేమో. వాళ్ళు పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు పొందితే ఈ వేదనకరమైన స్థలానికి వాళ్ళు రారు. So he understood it when he is in hell. ఇప్పుడు తన నరకంలో ఉండి అది అర్థం చేసుకున్నాడు ఆ సత్యాన్ని. But we can understand it now. కనుక మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుంటాం అది. So what is repentance? అయితే మారు మనసు అంటే ఏంటి? Repentance is change of mind. మారు మనసు ఏంటంటే మన మనసులో వచ్చేటటువంటి మార్పు. It comes from the word metakonia. Sorry, it comes from the original word metakonia, means change of mind. సో ఈ యొక్క మారు మనసు అనేది ఎక్కడి నుంచి అంటే ప్రారంభ ఆదిమ వర్డ్ మెకాండియా అనేటువంటి పదం నుంచి వచ్చింది. Change of mind, heart and direction. కనుక ఇదేంటంటే మనసులో మార్పు, హృదయంలో మార్పు, మార్గంలో నడవడిలో మార్పు. మారు మనసు అంటే మనస్సు, హృదయము, నడవడి మూడింట్లో మార్పు. That is the repentance meaning. But in the biblical meaning about repentance is, కనుక అది ఒరిజినల్ గా పశ్చాత్తాపానికి మారు మనసుకి అర్థం. అయితే బైబిల్లో ఉన్న ప్రకారంగా మారు మనసు అంటే ఏంటి? it is turning away from sin కనుక అదేంటంటే పాపము నుండి దూరమైపోవడం and turning to God. అది దేవునికి వైపు తిరగడం, పాపము నుండి వేరైపోయి దేవునికి తిరగడమే మారు మనసు. So I will demonstrate what this repentance means for a believer and a non-believer. కనుక నేను అసలు మారు మనసు అంటే పశ్చాత్తాపం ఏంటంటే ఒక విశ్వాసికి అవిశ్వాసికి ఉన్న తేడాను మీకు తెలియపరుస్తాను. Get off this fan. My sound is get off this fan. ఈ ఫ్యాన్ అంటే ఆపుతారు కొంచెం, Sound is okay. సౌండ్ కొంచెం. So suppose a believer before accepting Jesus Christ, just think about a person. ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఇంకా రక్షకునిగా అంగీకరించలేదు. ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి. Suppose this way is the way, this is way of sin or the worldly thing or the worldly pleasures. So this man who before accepting Jesus Christ is walking in this way. సో ఒక మార్గం ఉన్నది, ఆ మార్గం ఏంటంటే ఈ లోక మార్గం. ఇందులో తనకి ఏమున్నదంటే లోక సుఖాలు, సౌఖ్యాలు, ఎంజాయ్మెంట్, బాగా మరి తిండి, ఇవన్నీ ఇటువైపు వెళ్తున్నాడు. తను ఇంకా ప్రభువుని రక్షకునిగా స్వీకరించలేదు. So I started from here. This is the life is going on. Came to here. Some years gone. He's now here. కనుక కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం తన మార్గమునకు ఆ స్థితిలో ఉన్నాడు, అట్లా వెళ్తూ ఉన్నాడు. So at this point of time, some point of time, he heard the gospel that Jesus Christ said, you have to repent and you have to come back to God. He taken the decision, yes, I accept Jesus Christ as Lord and Savior. I'll live according to God. God's word. Sorry. కనుక దేవుని వాక్యం తను విన్నాడు, సువార్తను నమ్మాడు. నిజంగా నేను పాపంలో ఉన్నాను కనుక పశ్చాత్తాపడాలని తన యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించి ప్రభువుని ఇప్పుడు తను సేవిస్తున్నాడు. So he decided, oh, this is not this way, turning back this way. కనుక God's way. కనుక తను ఇప్పుడు ఏమేగినాడంటే ఇది
సరైన మార్గం కాదు, ఇది లోక మార్గం, నేను ఇప్పుడు వెళ్ళకూడదు, ఇప్పుడు నేను దేవుని వైపు తిరగాలని లోకానికి ఇటున్న వ్యక్తి ఇప్పుడు ఇటు టర్న్ అయ్యాడు అనమాట. అంటే ఇటు తిరిగాడు, దేవుని వైపు తిరిగాడు. And he started walking. కనుక ఇప్పుడు అతను దేవుని మార్గంలో నడుస్తున్నాడు. According to God's commandment, according to what the word of God is saying, he started in the godly way. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలు, దేవుని యొక్క మార్గము, దానిలో తాను ఇప్పుడు నడుస్తున్నాడు. I'm only just giving a demonstration, nothing to do this way or that way. It's only a demonstration. కనుక ఇది కేవలం ఒక వివరణ మాత్రమే, ఎట్లా ఉన్నది ఇది మాత్రం ఇది కాదు కదా, ఒక వివరణ ఇస్తాను మీకు. So now desired, so this person started walking. Now he's a believer. That where you see Jehovah Rapha, that is the point he has to reach walking. సో సార్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు, జెహోవా రాఫా అని అక్కడ రాస్తుంది కదా, అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు అనుకోండి. Take exactly V. That is the point he has to reach. Just exactly V. కనుక V ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి తను ఏం చేయాలంటే దేవుని దగ్గరికి నడవాలి, చేరుకోవాలి. It's a straight line. This is exactly according to the word of God. That is where he has to reach, and his life were exactly there in that straight line. కనుక ఈ సరైన మార్గంలో తను అక్కడి వరకు వెళ్ళాలి, తన జీవితంలో చివరికి అక్కడికి చేరుకోవాలి. Now I'm talking about we saw what is the repentance of a non-believer, completely turning opposite direction. కనుక ఇప్పుడు ఒక అవిశ్వాసి ఏమవుతున్నాడంటే క్రీస్తు ప్రభువుని అంగీకరించిన తర్వాత పూర్తిగా దేవుని వైపు తిరుగుతూ ఉన్నాడు. That means turning this is 90 degree, this is 180 degree. So turning around, if you say in geometry 180 degree turning around. కనుక 90 degrees 180 degrees ఇప్పుడు పూర్తిగా తను దేవుని వైపు తిరుగుతూ ఉన్నాడు, లోకం నుంచి వేరై. And he started walking. కనుక ఇప్పుడు నడుస్తున్నాడు. And the enemy comes. ఇప్పుడు శత్రువు వచ్చింది. Give somehow you can do compromise little bit in the word of God. That's not going to make much problem. కనుక ఇప్పుడు ఏముంటుందంటే ఏం కదలే దేవుని వాక్యం ఏముందలే, కొంచెం వెసులుబాటు ఇవ్వరాదు అని అడుగుతుంటారు. A little bit like that is no problem, little bit of this one no problem. Go on. చెప్తుంది ఇప్పుడు ఏం కాదని, చిన్న చిన్న అబద్ధాలు ఆడు, చిన్న చిన్న పాపాలు చేయి, నీకు ఏం కాదని చెప్తుంది అనమాట సైతాన్ వచ్చి. You have to understand the enemy will not be able to take a believer completely back into the turn again to the back position. The drifting will be slowly. కనుక శత్రువు ఏ విశ్వాసిని కూడా ఒకేసారి తన వైపు మళ్ళించలేదు, మరలా తీసుకెళ్ళలేదు, కానీ అది చిన్నగా స్టార్ట్ చేసి మనిషిని ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. Even if you didn't turn back completely, నువ్వు పూర్తిగా వెనుదిరగపోయినప్పటికీ, if it is a slight deviation, కొంచెం చిన్నగా నువ్వు దారి తొలగితే, so maybe 1 degree, 2 degree, 3 degree, 1 డిగ్రీ కానీ 2 అడుగులు కానీ, 1 అడుగు, మనం డిగ్రీలు అంటే 1 అడుగు 2 అడుగులు కానీ నువ్వు తో తప్పితే దేవుని మార్గం నుండి. so instead of going like this, it is only turn to this way. స్ట్రైట్ గా వెళ్ళకుండా కొంచెం సైడ్ కనుక తిరిగితే, and if I start moving here, ఇప్పుడు అలా నడిస్తే అన్న నడిచినట్లుగా, so if you short a little bit in the beginning, very little. కనుక ఇప్పుడు మనం ఎక్కడున్నాం, కొంచెం మార్గం నుండి పక్కకు తొలిగాం కదా. So I started keep on moving. ఇప్పుడు అట్లా నడుస్తూ ఉన్నాడు. That's the wall. అక్కడ గోడ ఉంది. Where will I end up? నేను అక్కడికి వెళ్తాను కదా. I will end up there, isn't it? అక్కడికి వెళ్తాను కదా. When finishing the journey, I will end up that point somewhere. నేను అక్కడికి, అంటే ఇటు వెళ్ళాల్సిన వాడిని అక్కడికి వెళ్తాను, ఏదో తెలియని స్థితికి వెళ్ళిపోతాను. Where God wants the person to reach, in that position be. అక్కడ వి దగ్గర దేవుడు ఉన్నాడు, అక్కడికి నేను చేరుకోవాలి, కానీ ఇప్పుడు ఎటు వెళ్తున్నాను, అదర్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతున్నాను. What happened? He moved away from God. కనుక దేవుడి నుండి తొలగిపోతే అలా జరుగుతుంది. He had moved completely away from the word of God. That is what happened to Israel. కనుక ఇశ్రాయేలు కూడా అలానే దేవుని మార్గం నుండి వైదొలిగిపోయినారు, పక్కకు వెళ్ళిపోయినారు. So that is what a believer has to understand. They may be still going to the church, they may be still reading the word of God, they may be still praying, but the deviation has happened little bit. కనుక అదే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, నేను చర్చికి వెళ్తున్నాను, వాక్యం వింటున్నాను, కానీ నా అడుగులు ఎక్కడో తడబడుతున్నాయి, అందుకే నేను దేవుని యోధ నుండి, దేవుని మార్గం నుండి వైదొలిగి పక్కకు వెళ్తూ ఉన్నాము. But the destiny has changed, moved away from God. కనుక మనం వెళ్ళే గమ్యస్థానం దేవుని నుండి దూరం అయిపోయింది, moved away from God's plan. దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నుంచి దూరం అయిపోయింది. I come back to that in a minute. I mean, when we look into what the word of God is asking the churches about repentance. కనుక దేవుని వాక్యం మనకు సెలవిస్తుంది దేవుని ప్రజలు ఏ విధంగా మారుమనస్సు పొందాలి అని. So the rich man didn't repent. He knew when he was in the lake of fire. కనుక ధనవంతుడికి ఎప్పుడు అర్థమైంది మారుమనస్సు పొందాలంటే, తను నరకంలో పడిన తర్వాత అప్పుడు తెలిసింది నేను మారుమనస్సు
మనసు పొందాలి. So we know if we didn't repent, we will perish. కనుక మనం కనుక మారు మనసు పొందకపోతే ఖచ్చితంగా మన ఆత్మ నాశనం అయిపోతుంది. And why should we repent? మనం ఎందుకు మారు మనసు పొందాలి? It is because all have sinned and fall short the glory of God. ఎందుకంటే ఏ భేదము లేదు, అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించిన మహిమను పొందలేకపోతున్నారు. We read from Romans 3:20. We don't have to go through that actually. మనం చూడాల్సిన అవసరం లేదు. రోమా 3:23 ఏం సెలవిస్తుందంటే ఏ భేదము లేదు, అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించిన మహిమను పొందలేకపోతున్నారు. Sin separate us from God. Sin separate us from God. Isaiah 59:2. యెషయా 59వ వచనంలో ఏమంటే మన పాపములు మనకు దేవునికి అడ్డుగా వస్తున్నాయి. The wages of sin is death. Romans 6:23. కనుక రోమా 6:23 పాపము వలన వచ్చే జీతం మరణం. And God wants fellowship with us. If we repent and come back, then only God's fellowship will be with us. కనుక మనం పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు పొందితేనే దేవునితో సహవాసం మనకు ఉంటుంది. Once we repent, what happens? ఒకసారి మనం గనుక పశ్చాత్తాపడితే మారు మనసు పొందితే ఏం జరుగుతుంది? Come back to God. దేవుని యొద్దకు వస్తే Our sins are forgiven. మన పాపాలు క్షమించబడతాయి. That is from 1 John 1:9. మన 1 యోహాను 1:9. We receive new life. మనం క్రొత్త జీవాన్ని పొందుకుంటాం. And if anyone is in Christ, he is a new creation. Old has gone, new has come. కనుక ఎవడైనా క్రీస్తునందు వాడు నూతన సృష్టి, పాతవి అన్ని గతించును. 2 Corinthians 5:17. కనుక 2 కొరింథీయుల రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 17వ వచనం ప్రకారంగా We are restored to God's presence. James 4:8. కనుక యాకోబు రాసిన పత్రిక 4:8 ప్రకారం మనం క్రీస్తులో కొత్తగా సమకూర్చబడి ఉన్నాం. We receive peace and joy. Romans 5:1. Peter 1:8. మొదటి పేతురు 1వ అధ్యాయం 18వ వచనం ప్రకారంగా మనము శాంతి సమాధానాలను పొందుకొని ఉన్నాం. We receive the gift of the Holy Ghost. మనం అలాగే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని ఉన్నాం. And when Jesus Christ said, "You will perish," that means you will end up in lake of fire like that rich man. కనుక యేసుక్రీస్తు వారు సెలవిస్తున్నారు, ఆ భయంకరమైనటువంటి ఏమంటాము నరకములో పడకుండా మనము తప్పించబడతాము. Whether you are a non-believer or a believer, once you repent and come back, ఒకవేళ నువ్వు విశ్వాసమైనా అవిశ్వాసమైనా నువ్వు పశ్చాత్తాపడి దేవుని యొద్దకు వస్తే, the word of God is asking us, we must produce the fruits of repentance. కనుక దేవుని వాక్యం మనకు సెలవిచ్చేది ఏంటంటే మనము ఆత్మ ఫలాలని ఫలించాలని. That is Matthew 3:8. That is read that. కనుక మత్తయి సువార్త Matthew 3:8. Bring forth therefore fruits meet for repentance. కనుక మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయం 8వ వచనం ఏముందంటే మారు మనసుకు తగిన ఫలము ఫలించుడి. మారు మనసుకు తగిన ఫలము. In Luke 3:8 we read, bring forth therefore fruits worthy of repentance, and begin not to say within you yourself, we have Abraham to our father, for I say to you, and God is able to bring forth therefore the fruits worthy of repentance. లూకా సువార్త 3వ అధ్యాయము 8వ వచనం కూడా మనం చూసినట్లయితే లూకా సువార్త 3:8 మారు మనసుకు తగిన ఫలమును ఫలించుడి. మారు మనసుకు తగిన ఫలమును ఫలించుడి. So if you repent, కనుక మనం మారు మనసు పొందితే our life has to show the fruits of repentance. కనుక మన జీవితాలు మారు మనసుకు తగిన ఫలమును ఫలిస్తాయి. In other words, it's not just raising my hand, oh I repent now and live the life like before. కనుక మనం చేతులు లేపొచ్చు, నేను జీవితం మారిందని చెప్పొచ్చు. There must be a change in the life. కానీ మన జీవితంలో ఒక ప్రత్యేకమైన మార్పు అనేది కనబడాలి. Whatever if you have turned back 180 degrees, that must reflect in your life. కనుక ఏదైతే నువ్వు తిరిగినావో, లోకము నుంచి తిరిగి దేవునికి మళ్ళినావో అది స్పష్టంగా కనబడాలి. If you are a believer who you have drifted towards 3 degrees or 4 degrees, when you come back to the same direction, that must reflect in your life. కనుక నువ్వు ఎప్పుడైతే తిరిగినావో, లోకం నుంచి వేరైపోయినావో, దేవుని మార్గంలో నడుస్తున్నప్పుడు అది ఖచ్చితంగా ఇతరులకు కనపడాలి. That fruit must be visible. అది ఆ ఫలము ఖచ్చితంగా ఇతరులకు కనబడాలి. There is joy in heaven one person repent.
కనుక ఏ వ్యక్తి అయితే పశ్చాత్తాపడతాడో అతనికి సంతోషం. In Luke 15:7 we read, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repent, more than over 99 just person which need no repentance. కనుక లూకాసు వార్త 15:10లో మనం చూసినట్లయితే నాణెము దొరికినని వారితో చెప్పారు కదా, అటువలే మారు మనస్సు పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతల ఎదుట సంతోషము కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను. And in Luke 15:10 we read, likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repent. ఒక వ్యక్తి కనుక మారు మనస్సు పొందితే పరలోకంలో దేవదూతల ఎదుట ఎంతో సంతోషం ఉంటుందని లూకా 15:10 సెలవిస్తుంది. And repeatedly we see repentance has to be preached. కనుక మనము పదే పదే వింటున్నాము మారు మనస్సు పొందాలి అనేది బోధించబడుతుంది. And Jesus Christ and the disciples preached about repentance continuously. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అలాగే ఆయన శిష్యులు వీరందరూ కూడా మారు మనస్సు గురించి బోధిస్తూ వచ్చినారు. Let us read at least 2 or 3 words. There are so many words I have made known. చాలా వచనాలు నేను ఇక్కడ రాశాను. అయితే 2-3 వచనాలు మనం చదువుతాం. Mark 6:12 we read, and they went out and preached that man should repent. మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయము 12వ వచనం ప్రకారంగా ఆ మాట ఉంది. చూడండి, మీ పాదముల కింద ధూళి దులిపివేడి కాగా వారు బయలుదేరి మారు మనస్సు పొందవలనని ప్రకటించుచు. మారు మనస్సు పొందవలనని Jesus Christ spoke about repentance, repent, and the disciples also spoke about repentance. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మారు మనస్సు గురించి బోధించారు. ఆయన శిష్యులు కూడా మారు మనస్సు గురించి బోధించారు. And in Luke 24:47 we read, and the repentance and remission of sin should be preached in his name among all nations beginning at Jerusalem. కనుక లూకాసు వార్త 24వ అధ్యాయము 47వ వచనం కనుక మనం చూసినట్లయితే అక్కడ కూడా మారు మనస్సు గురించి ఉంది. అప్పుడు వారు లేఖనములు గ్రహించినట్లుగా ఆయన వారి మనస్సును తెరచి వారి మనస్సును తెరుస్తా ఉన్నాడు. క్రీస్తు శ్రమపడి 3వ దినమున మృతుల నుండి లేచిననియు యెరూషలేము మొదలుకొని సమస్త జనములు ఆయన పేరిట మారు మనస్సును పాప క్షమాపణయు ప్రకటింపబడునని. మారు మనస్సు పాప క్షమాపణ ప్రకటించబడుతుంది. And in Acts repeatedly we see when Peter was standing in front of the crowd, he said, repent and be baptized. కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి శిష్యుడైనటువంటి అపోస్తలుడైన పౌలు తన పేతురు ఆయన కూడా తెలియజేస్తున్నాడు. అపోస్తలుల కార్యం 2వ అధ్యాయము 38వ వచనంలో సెలవిస్తూ వచ్చాడు, మారు మనస్సు మారు మనస్సు మారు మనస్సు పొందుడని వారందరికీ సెలవిస్తూ వచ్చాడు. అపోస్తలుల కార్యములు 2వ అధ్యాయము 38వ వచనం చూసినట్లయితే పేతురు మీరు మారు మనస్సు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తం ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిసం పొందుడి. Whether you are a believer or non-believer, repentance is required for the remission of sin. That is what he is saying. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin. కనుక పాప క్షమాపణ నిమిత్తం ప్రతివాడు విశ్వాసమైన అవిశ్వాసమైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువునందు మారు మనస్సు పొంది బాప్తిసం పొందవాలని సెలవిస్తాం. Acts 3:19 we read, repent therefore and convert that your sins may be blotted out. కనుక ఇది అపోస్తలుల కార్యం 3వ అధ్యాయం 19వ వచనంలో ప్రభువు సముఖము నుండి విశ్రాంతి కాలంలో వచ్చినట్లు మీ కొరకు నియమించిన ఈ క్రీస్తు యేసును పంపినట్లు మీ పాపమును తుడిచివేయబడిన నిమిత్తం మారు మనస్సు నుండి తిరుగుడి. మారు మనస్సు తెలుగులో మనకు 20వ వచనం ఉంది. మారు మనస్సు Just by raising hand, without taking that decision and without a godly sorrow, that will not bring you to repentance. కనుక మనసులో స్థిరమైన నిర్ణయం లేకుండా ఏదో చేయి పైకి లేపితే అది నిజమైన మారు మనసు సంకేతము కాదు. In 2 Corinthians 7:10 we read, for godly sorrow was repentance to salvation, not to be repented of, but to the sorrow of the world was death. కనుక మరి 2వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయము 10వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే 2 కొరింథీ 7:10వ వచనం ప్రకారంగా దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైన మారు మనస్సును కలుగచేయును. ఈ మారు మనస్సు దుఃఖమును పుట్టించదు, అయితే లోక సంబంధమైన దుఃఖము మరణము కలుగచేయును. So it has to come from the bottom of your heart. కనుక ఈ మారు మనస్సు అనేది మన హృదయ అంతరంగంలో నుండి లోతులో నుండి రావాలి. మనసు మారుట అనేది I decide to repent and come back. నేను కూడా మరి ఖచ్చితంగా మారు మనస్సు పొంది ప్రభు దగ్గరికి రావాలి అనేది ఉండాలి.
It must not be just raising the hand and taking just it is not it must not be from out of the heart. It must be coming from within the heart. కనుక అదేదో పైకి చేయి లేపి హృదయము లోపల నుండి కాకుండా బయట నుంచి ఏదో పైపైనగా మనం నిర్ణయాలు తీసుకొని అట్లా ఉండటం కాదు. హృదయ లోతుల్లో నుంచి మనము మారు మనసు అనేది పొందాలి. So now let us look into what the angel of God was talking to the churches, 7 churches in the Revelation. కనుక మనం ఇప్పుడు 7 సంఘాల గురించి దేవుని దూత ప్రకటన గ్రంథంలో ఏం బోధిస్తుందో, ఏం సెలవిస్తుందో మనం చూస్తాం. And he was talking to the church of Ephesus. Return. I'm just going very quickly. I'm sure you are familiar with this passage. This is from Revelation chapter 2 and 3. Revelation 2, 1 to 7. The angel is speaking to. The Lord is speaking to the angel of the church of Ephesus and asking to repent. Remember therefore, this is from Revelation 2:5. Remember therefore, whenceforth are fallen, and repent and do the first works, or else I will come unto thee quickly and will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. 1 minute. This has been not spoken to the unbelievers. This has been spoken to the church. Church means who has accepted Jesus Christ as Lord and Savior, who has decided to follow Jesus Christ, and who is worshipping Jesus Christ in truth and spirit. To that church members, this message is given. కనుక ఎఫెసీ ప్రకటన గ్రంథము 2-3 అధ్యాయాల్లో మనం ఏం చూడగలుగుతున్నామంటే, ప్రత్యేకంగా ఇది వరకు అవిశ్వాసులకు ఇచ్చింది కాదు, ఇది విశ్వాసులకే. ఈ విశ్వాసులు ఎవరంటే వారు దేవుణ్ణి సేవించేటువంటి వాళ్ళు, అయితే వారికి మారు మనసు లేదు. అందుకే నువ్వు ఏ స్థితిలో పడినావో 2వ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం 5వ వచనంలో, నీవు ఏ స్థితిలో నుండి పడితే అది జ్ఞాపకం చేసుకొని మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియను చేయము. అట్లు చేసిన నీవు మారు మనసు పొందితేనే సరి, లేని ఎడల నేను నీ యొద్దకు వచ్చి నీ దీపస్తంభమును దాని చోటు నుండి తీసివేతును. అయితే ఈ మొదటి నీలో ఈ ఒకటి నీలో ఉన్నది అని ఇక్కడ వ్రాయబడుతుంది. అలాగే ఇంకా మనం చూసినట్లయితే 9వ వచనం, నీ శ్రమ దరిద్రతను నేను ఎరుగను, అయినను నీవు ధనవంతుడివే, తాము యూదులమని చెప్పుకొచ్చి యూదులు కాక సాతాను సమాజపు వారున నీవు కలుగు దూషం నేను ఎరుగుదును, నీవు పొందబో శ్రమను భయపడకము. కనుక ఇక్కడ 2వ అధ్యాయము 3వ అధ్యాయంలో ప్రత్యేకంగా సంఘాలన్నిటికీ కూడా మారు మనస్సును గురించి ప్రకటించబడుతూ ఉంది. What is the Lord asking to repent? కనుక ప్రభు దేని గురించి అయితే మనం మారు మనసు పొందని అడుగుతున్నాడు. Verse 4, because thou hast left thy first love. కనుక 4వ వచనం చూసినట్లయితే, నీవు మొదటి ప్రేమ, నీకున్న ప్రేమ నీవు వదిలితివి. When you accepted the Lord, you have a passion and you have that first love. Yes, God is my priority. Word of God is my priority. They have not moved out. They have not completely drifted. Only thing is the first love. But we have to understand this very carefully. They have not gone to adultery. They have not gone to idol worship. Only thing what God is asking here to this church is, you have lost your first love. Repent about that and come back to me. కనుక ఇక్కడ రాయబడిన వచనంలో 2వ అధ్యాయం 4వ వచనం ప్రకటన గ్రంథంలో, ఆయనను మొదట నీకుండిన ప్రేమ. మొదట్లో మనందరం కూడా చాలా ప్రేమ కలిగి ఉంటాం దేవుని ఎడల. అయితే ఆ ప్రేమ అంతా ఏమైపోయింది? పోయింది. ఇప్పుడు ప్రేమ లేదు. అందుకే మనం ఏదో విగ్రహారాధన, వ్యభిచారము, ఇంకేదో చేస్తున్నామని కాదులే కానీ, మొదట దేవుని ఎడల మనకున్న ప్రేమ, మొదటి ప్రేమ మనం కోల్పోయాం. అందుకనే నీవు మారు మనసు పొంది ఆ మొదటి క్రియ చేయమని వ్రాయబడుతుంది. And next to Pergamum, there is no endeavor. Sorry. Then we see to the church of Pergamum, that is from verse 2 to 16, we read, repent or else I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth. తర్వాత పెర్గేము సంఘం గురించి చెప్పబడుతుంది 16వ వచనం 2వ అధ్యాయము. కావున మారు మనసు పొందము, లేని ఎడల నేను నీ యొద్దకు త్వరగా వచ్చి నా నోట నుండి వచ్చు ఖడ్గము చేత వీరితో యుద్ధము చేసేదను. What was the problem? They have compromised in the doctrine. We will look into what was the compromise they done in the doctrine. కనుక వారు ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ సిద్ధాంతానితో మరి ఏకీభవించారు, తద్వారా అలా జరుగుతూ వచ్చింది. That is from
chapter 2, Revelation chapter 2, verses 14 to 16. But I have a few things against thee, because thou hast heard them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit fornication. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Repent, or else I will come unto thee quickly, and will fight against them with the sword of thy mouth, of my mouth. కనుక ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 14 నుంచి 16 వచనం చూసినట్లయితే, ఆయనను నీ మీద కొన్ని తప్పిదములు మోపవలసినది, అవి వినగా విగ్రహములకు భరించిన వాటిని తినునట్లు, జారత్వము చేయనట్లు, ఇశ్రాయేలుకు ఉరియొడ్డుమని బాలాకులకు నేర్పిన బిలాము బోధను అనుసరించువారు మీలో ఉన్నారు. అటువలనే నికోలాయితుల బోధన అనుసరించు వారు మీలో ఉన్నారు. కావున మారు మనసు పొందుము లేని ఎడల నేను నీ యొద్దకు త్వరగా వచ్చి నా నోట నుండి వచ్చి ఖడ్గం చేత వీరితో యుద్ధం చేస్తున్నాను. కనుక వారు ఆ యొక్క సిద్ధాంతం నుండి, దేవుని యొక్క కట్టడ నిజమైన వాక్యం నుండి తొలగి మరి బిలాము బోధను, నికోలాయితు బోధను వారు అనుసరించిన కారణం చేత వారిలో మరి మారు మనసు కావాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. పెరిగేమి సంఘం. I will quickly explain what is the doctrine of Balaam. కనుక ఈ యొక్క మరి బిలాము బోధ అనేది నేను మీకు వివరిస్తాను. When Balaam, the Moabite king, called Balaam to curse Israelites, God said, you will not be able to curse them, but anyhow, if you want to go, you go. కనుక ఎప్పుడైతే బాలాకు రాజు బిలామును పిలిచి ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు వస్తా ఉంటే ఐగుప్తు నుండి వారిని శపించమన్నాడు. అయితే ఈయనేమన్నాడంటే, బిలాము నేను శపించను, వారు దేవుని ప్రజలను సెలవిస్తూ వచ్చాడు. So Balaam was not able to curse Israelites. కనుక ఈ యొక్క మరి ఆ బాలాకు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలను ఆయన శపించడానికి ఇష్టపడలేదు. So Balaam advised Balak the king an idea that Israelites will fall into sin and they will be cursed by God because of their own actions. కనుక ఇక్కడ ఏమి అడ్వైస్ ఇచ్చాడంటే బిలాము బాలాకి, మనం వాళ్ళని శపించాల్సిన అవసరం లేదు, వాళ్ళు గనక పాపం చేస్తే దేవుడే వారిని శపించేస్తాడు. And what the idea that Balaam given, you can read that, is send this Moabite woman, beautiful woman, into this Israelite people, and they will do the fornication and adultery, and they will fall down sad by doing the sin. And we see from the scripture, many fell and died because of God's anger kindled against them, and they died. కనుక అక్కడ ఏమని సెలవిస్తూ వచ్చాడంటే, బిలాము ఏం చెప్పినాడంటే, మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అందమైన స్త్రీలను వాళ్ళకి పంపండి. కొస్బీ అని ఒక స్త్రీ ఉంటుంది, ఆమెను కనుక పంపిస్తే ఈ ఇజ్రాయెల్ పురుషులంతా కూడా ఆకర్షించబడి ఆమెతో వ్యభిచారం చేసి చాలా మంది చేస్తారు. అట్లా సంఖ్యాకాండంలో మనం చూడొచ్చు, చాలా మంది ఆ పాపంలో పడిపోయి వారంతా కూడా శాపాన్ని తెచ్చుకుంటారు. So what we have to understand is the doctrine of Balaam is not about fornication also, it's done and adultery. The doctrine of Balaam is when God's people are living in God's way, living according to the God's commandment, giving something to deviate from the word of God and make the people to fall into sin, so God's punishment will fall on the people because of their sin. So that is what the church is doing. Some of the members of the church is doing. God is asking them to repent and come back. అందుకే ఈ బిలాము బోధ ఏంటిదనంటే, మనం అక్కడ చూడొచ్చు కదా, ఏమన్నది చూడడమా, బిలాము బోధ. బిలాము బోధ అంటే ఏంటంటే, దేవుని మార్గంలో నడుస్తున్నటువంటి వ్యక్తి తనని తప్పించడం, పక్కకు తప్పించడం. అంటే ఏ విధంగా పక్కకు తప్పించడం? ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే జారత్వము, విగ్రహారాధన ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అలానే ఆ అడుగులను తప్పించి వారు పాపం చేసినట్టుగా ప్రేరేపించి దేవుని నుండి వైదొలిగించి వారిని పాడు చేయడం, తద్వారా వారు పాపంలో పడిపోవడం. అటువంటి వ్యక్తులు కూడా మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాపడితే దేవుడు వారిని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. And the next church, the church of Thyatira, Revelation 2:21 to 22. And I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds. ఇక్కడ ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 21 నుంచి 22 వరకు మనం చూసినట్లయితే మరొక సంఘం గురించి ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. మారు మనసు పొందుటకు నేను దానికి సమయం ఇస్తుంది కానీ అది తన జారత్వము విడిచిపెట్టి మారు మనసు పొందవలదు.
So that is moral impurity and corruption. If you read, I don't have time to go through it in detail. Moral impurity and corruption happened to the church, but it's asking, come back. కనుక ఆ చర్చిలో మొత్తం నిండిపోయింది ఏంటంటే అంతా కూడా ఇంప్యూరిటీ అని అంటే ఏమంటారు, కలుషితంతో నిండిపోయింది, పాపంతో నిండిపోయింది. అటువంటి సంఘాన్ని కూడా దేవుడు పశ్చాత్తాపపడాలని, మారుమనసు పొందమని సెలవిస్తూ ఉంటున్నాడు. And for church of Sardis we read Revelation chapter 3:3. Remember therefore how hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. ఇక్కడ 3వ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథము మొదటి వచనంలో సార్దీస్ సంఘం గురించి చెప్పబడుతూ వచ్చింది. 3వ వచనంలో నీవు ఎలాగో ఉపదేశం పొందుతావో, ఎలాగో వింటావో జ్ఞాపకం చేసుకొని దాన్ని గైకొని మారుమనసు పొందువో, నీవు జాగరూకుడిగా ఉండని యెడల నేను దొంగ వలె వచ్చెదను, ఏ గడియ నీ యొద్దకు వచ్చెదనో నీకు తెలియదు. అయితే తమ వస్త్రమును అపవిత్రపరచుకొని కొందరు సార్దీసులోని యొద్ద ఉన్నారు, వారు అర్హులు కనుక తెల్లని వస్త్రం ధరించుకొని నాతో కూడా సంచరించెదరు. God is saying the Lord don't found his work perfect. They are not doing what according to the word of God. They are spiritually, they have to wake up. కనుక దేవుని వాక్యం సెలవిచ్చేది ఏంటంటే మీలో కొందరు అపవిత్ర పరచుకొని కొందరు ఉన్నారు. వారు ఎలాంటి వారంటే అపవిత్ర పరచుకోలేదు. It is saying, remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast on what you have heard. You have to hold fast and live accordingly. కనుక ఏదైతే విన్నావో దాన్ని పట్టుకొని నిశ్చయముగా ఆ ప్రకారంగా జీవించాలని దేవుడు మనకు సెలవిస్తూ ఉంటున్నాడు. And in church of Philadelphia we see they were like lukewarm. And Revelation 3:19-20 we read, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous before and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my word and open the door, I will come to him and will sup with him and he with me. అలాగే ప్రకటన గ్రంథం 3:16లో నీవు వెచ్చగానైనా చల్లగానైనా ఉండక నిలువెచ్చగా ఉన్న వెనుక నేను నిన్ను ఆ నోటి నుండి ఉమ్మివేయ ఉద్దేశించున్నాను. నీవు దౌర్భాగ్యుడును, దిక్కుమాలిన వాడును, దరిద్రుడును, గుడ్డివాడును, దిగంబరుడై ఉన్నావని ఎరుగక నీవు ధనవంతుడును, ధనవృద్ధి చేస్తున్నావని నాకేమీ కొదవలేదని చెప్పుకొంచున్నావు. కనుక నేను తలుపు యొద్ద, ఇంకా మనం చూసినట్లయితే కనుక నేను తలుపు యొద్ద నిల్చుండి తట్టుచున్నాను, ఎవడైనా నా స్వరం విని తలుపు తీసినట్లా నేను అతనికి వచ్చి అతనితో నేను నాతో కూడా అతను భోజనం చేయము. So if we look into, they were lukewarm, they were neither not hot not cold. So what the Lord is saying, I will spook you out of my mouth. కనుక వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే ఈ సంఘము వారు చల్లగానైనా లేదు, వెచ్చగానైనా లేదు, నులివెచ్చగా ఉన్నారు. అయితే నా నోట నుండి వారిని ఉమ్మివేయుచున్నాను అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. So what are things the church has to repent? కనుక ఎన్ని విషయాలలో సంఘము మారుమనసు పొందాలి. First love has lost. The Lord is asking, repent and come back. మొదటి ప్రేమ కోల్పోయాము, అందుకే ప్రభువు అడుగుతున్నాడు మారుమనసు పొందమని. Moral impurity and corruption, repent and come back. కనుక అంతా కూడా కరప్షన్ అంటే అవినీతితో నిండిపోయింది, తరువాత అది కల్మషంతో నిండిపోయింది. దానిని బట్టి ప్రభు పశ్చాత్తాపడు మారుమనసు పొందమని అడుగుతున్నాడు. Spiritual deadness or spiritually not walking according to the Spirit, repent and come back. అలాగే ఆత్మీయంగా నడవలేకపోవడాన్ని బట్టి దానిని బట్టి దేవుడు మారుమనసు పొందమని అడుగుతున్నాడు. Lukewarm, either not hot nor cold, repent and come back. అలాగే నిలువెచ్చని స్థితి అంటే చల్లగానేమో వెచ్చగానే నిలువెచ్చగా ఉన్నాం, అందును బట్టి కూడా దేవుడు పశ్చాత్తాపడమని మారుమనసు పొందమని దేవుడు అడుగుతున్నాడు. Are we living according to the worldly desires? కనుక మనము దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవిస్తూ ఉంటామా? Are we living a prayerless life? మనము ఒకవేళ ప్రార్థన లేకుండా జీవిస్తున్నామా? Are we living in pride and bitterness? మనము గర్వముతోను అలాగే దిగులుతో నిట్టూర్పులతో నివసిస్తున్నామా? Is there secret sins in our life? ఇంకా మన జీవితంలో రహస్య పాపములు ఉన్నాయా? If any of those are there, ఇలాంటి ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే, ఎవరిలోనైనా ఉన్నట్లయితే word of God is asking us, repent and come back. అందుకే దేవుని వాక్యం మనం అడుగుతుంది, పశ్చాత్తాపడి మారుమనసు పొంది తిరిగి రమ్మని. Lord is waiting for everyone to come to repentance. దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మారుమనసు పాపక్షమాపణ పొందాలని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు, ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. 2 Peter 3:9 we read, the Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness,
but is long suffering towards world, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. That is what God is desiring from us. 2 పేతురు 3:9. 3వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో దేవుడు ఇలా సెలవిస్తున్నాడు, కొందరు ఆలస్యం ఎంచుకున్నట్టు ప్రభు తన వాగ్దానం గురించి ఆలస్యం చేయవాడు కాడు గాని ఎవడను నశింపబడను ఇచ్చేయక అందరూ మారుమనస్సు పొందాలని కోరుచు మీ ఎడల దీర్ఘశాంతం గలవాడై ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. The Lord is looking for each one of us to come back to Him. కనుక దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన చెంతకు రావాలని ప్రభు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. So that is what He is desiring from either you are a believer or a non-believer. ఆయన కోరిక ఏంటంటే నువ్వు విశ్వాసమైన కావచ్చు అవిశ్వాసమైన కావచ్చు, కానీ నువ్వు తిరిగి ప్రభులో సమకూర్చబడాలని దేవుని యొక్క వాంఛ. And being read or being gone through what is repentance, to turn back to God, to turn to the word of God. కనుక మనం మారుమనస్సు అంటే ఏంటో చూసాము. లోకానికి వేరే ప్రభు వైపు తిరిగి ప్రభు మార్గంలో నడవడమే దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తూ వచ్చాం. Either if you have not accepted Jesus Christ as Lord and Savior, accept Jesus Christ as Lord and Savior and come back to Him, come to Him and decide, yes Lord, I will live according to your word, accepting you as Lord and Savior. కనుక ఇంకా నీవు మారుమనస్సు పాపక్షమాపణ అనుభవం లేనట్లయితే ఇప్పుడైనా ప్రభువా నేను పాపిని, నీ వైపు నేను తిరుగుతానని ఒప్పుకుంటే దేవుడు నిన్ను ఖచ్చితంగా అంగీకరిస్తున్నాడు. If you are already a believer, accept Jesus Christ as Lord and Savior. అలాగే నువ్వు ఒకవేళ విశ్వాసమైతే ఇప్పుడు నేను సొంత రక్షకుడిగా యేసుక్రీస్తును అంగీకరించుము. Recognize where you have fallen. కనుక ఒకసారి గుర్తించు నీవు నీ జీవితంలో ఎక్కడ పడిపోయినావు. We saw from the churches in the Revelation, written in Revelation, in which all areas they were fallen. కనుక మనము ప్రకటన గ్రంథంలో సంఘాలు చూస్తూ వచ్చాము. ఎఫెసీ సంఘం గాని, సార్దీస్ సంఘం గాని, పెర్గేము సంఘం గాని, ఈ సంఘాల్లో ప్రజలు ఏ ఏ పరిస్థితుల్లో ఏ ఏ విషయాల్లో పడిపోయినారో మనం చూస్తూ వచ్చాం. Either you have fallen in all of those and some of those, or in any other areas from the word of God. కనుక దేవుని వాక్యాలు చూసినట్లుగా ఎఫెసీ సంఘం గాని, సార్దీస్ సంఘం గాని, పెర్గేము సంఘం గాని వాళ్ళు ఏ విషయాల్లో పడిపోయినారో లేదా అంతకంటే ఇంకా వేరే విషయాల్లో పడిపోయినట్లయితే ఒక్కసారి మనం వాటిని చూస్తూ వచ్చాము. Recognize that. కనుక వాటిలో నీవు ఎక్కడ పడిపోయినావో వాటిని గుర్తించు. Confess to God, yes Lord, this sin, forgive my this sin. కనుక దేవుని వైపు తిరిగి ప్రభువా అవును తండ్రి నేను ఈ స్థితిలో ఈ పాపంలో పడిపోయాను, దయచేసి నన్ను క్షమించుమని ప్రభు వైపు తిరుగు. And take the decision, yes Lord, I will not live in that sin anymore. కనుక ఒక నిర్ణయం తీసుకో, నిజమే ప్రభువా ఇక నేను ఆ పాపంలో జీవించను అని ఒక స్థిర నిర్ణయం నీవు చేసుకోవాల్సినది. Ask Jesus to cleanse your heart and renew your heart. కనుక ప్రభువుని అడుగు, యేసుక్రీస్తు ప్రభువాని ప్రభువా నా హృదయాన్ని శుద్ధి చేయి, నన్ను కడుగుము, పవిత్రపరచమని ప్రభువుని అడుగు. And walk in obedience to the word of God. కనుక దేవుని వాక్యానికి విధేయుడవై నడువు. And if that is your decision, అలాగే నీ నిర్ణయం ఉండాలి ఈరోజు. to come back to the Lord. దేవుని వైపు మరలా తిరిగి If you are a believer, ఒకవేళ విశ్వాసమైతే identify where you have fallen. ఒకసారి ఎక్కడ నీవు పడిపోయినావు దాన్ని గుర్తించు. You will have an opportunity to come back. ఇప్పుడు నీకు ఒక అవకాశం ఉంది దేవుని దగ్గరకు రాగలుగుటకు. And once we come back, ఒకసారి మనం దేవుని దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే God will receive us with touching both of His hands and heaven will rejoice again. దేవుడు తన చేతులు చాచి మనల్ని స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. పరలోకంలో కూడా సంతోషం ఉంది. When the prodigal son moved away from his father, ఎప్పుడైతే తప్పిపోయిన కుమారుడు తన తండ్రి నుంచి వేరే దూరంగా వెళ్ళిపోయినాడు, he wasted everything that was given by his father. దేవుడు తండ్రి తనకి ఏదైతే ఇచ్చాడో దాని అంతటిని కూడా తనకు వ్యర్థపరిచినాడు. He didn't have enough to eat also for కనీసం himself. తను తినడానికి తిండి ఆహారం కూడా లేకుండా కోల్పోయినాడు. He came to his senses కనుక తనకు బుద్ధి వచ్చింది. బుద్ధి and he decided, ఎందుక తను నిర్ణయం తీసుకున్నాడు, I will go back to my father's house. నేను నా తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళి. It is not only the decision, అది తన యొక్క స్థిరమైనటువంటి బుద్ధి. he started to walk back. కనుక తను మరలా తిరిగి తండ్రి దగ్గరికి వస్తుంది. On the decision he's taken, he started to act. ఎప్పుడైతే తను నిర్ణయం తీసుకున్నాడో తను నడవడం ప్రారంభించాడు తండ్రి వైపు. Father was looking, when is my son coming back? కనుక తండ్రి ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎప్పుడు నా కుమారుడు తిరిగి వస్తాడా అని. So when the father saw his son coming from long way, ఎప్పుడైతే తండ్రి తన కుమారుడు దూరంగా
to his son వెంటనే తండ్రి కుమారుని ఎదుగు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు and received him back. తనని స్వీకరించాడు, చేర్చుకున్నాడు. If you have moved back away from God, ఒకవేళ నువ్వు దేవునికి దూరం అయిపోతే కనుక God is patiently waiting for us to come back. దేవుడు మన కొరకై ఎంతో ఓపికగా ఎదురు చూస్తున్నాడు. Where you have fallen, you know and God knows. కనుక ఎక్కడైతే నువ్వు పడిపోయావో నీకు తెలుసు, దేవునికి తెలుసు. It is your decision. కనుక ఒక నిర్ణయం తీసుకో. God don't force anyone, yes, come back. He just tell you. కనుక ఆయన నీకు సెలవిస్తాడు. ఒకసారి నీవు కనుక దేవుని వైపు తిరిగినట్లయితే దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు. Let us stand in the presence of God. Let all of us stand in the మనందరం కూడా దేవుని సన్నిధిలో నిలబడతాము. In the first place, if you have not accepted Jesus Christ as Lord and Savior, ఇంతవరకు కనుక నువ్వు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని స్వీకరించినట్లయితే ఒక్కసారి లేచి నిలబడతాము. the word of God says, asking us only to accept Jesus Christ only in one way. కనుక దేవుని వాక్యం మనకు సెలవిస్తుంది, ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారిని మన సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించవాలని. Only by confessing by mouth and believing in the heart. కనుక నోటితో ఒప్పుకొని హృదయంతో ఆయనను మనం అంగీకరించాలి. Confessing in the mouth, yes, I am a sinner. వారి నోటితో ఒప్పుకోవాలి, ప్రభువా నేను పాపిని మనం ఒప్పుకోవాలి. Believing in the heart, Jesus Christ died for my sin and rose again, and I accept Him as my Lord and Savior. కనుక ప్రభు నా పాపాల నిమిత్తమై చనిపోయి తిరిగి మరణించి నా కొరకు చనిపోయి తిరిగి లేచినట్టు మనం నమ్మినట్లయితే, Reading Bible is good, going to church is good, praying every day, all of those things are good. కనుక దేవుని వాక్యం చదవడం, దేవుని మందిరానికి వెళ్ళడం, ఇవన్నీ మరి మనం చేస్తున్న మంచివే. But none of that make you a child of God according to the scripture. అయితే అవన్నీ మనల్ని దేవుని బిడ్డలుగా చేయవు. But if that is your decision, yes Lord, I want to accept Jesus Christ as my Lord and Savior by confessing by mouth and believing in my heart. కనుక మనము హృదయమాన నోటితోటి ప్రభువా నేను పాపిని, నన్ను అంగీకరించు, నన్ను స్వీకరించమని నిజంగా మనం పశ్చాత్తాపడి ఒప్పుకున్నట్లయితే దేవుడు మనకు సహాయం చేస్తాడు. If you have done that before, you don't have to do it again. కనుక ఒకవేళ నువ్వు అది చిదర చేసినట్లయితే మరలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. I will repeat it one more time. If you have done that one time before, you don't have to do it again. ఒకవేళ నువ్వు అది ఇదివరకు చేసినట్లయితే ఇప్పుడు అది చేయవలసిన అవసరం లేదు. But if you have not done that, ఒకవేళ నువ్వు అది చేయనట్లయితే, and if that is your decision today, అయితే ఈ రోజు ఒక నిర్ణయం తీసుకో. yes Lord, I want to become a child of God according to your word of God. కనుక ప్రభువా నేను నీ బిడ్డగా అవ్వాలనుకుంటున్నాను, నన్ను స్వీకరించు. By confessing by mouth నేను ఒప్పుకొనుచున్నాను, and believing in my heart, నా హృదయంలో నమ్ముచున్నాను. I want to repent and come back. నేను మరలా పశ్చాత్తాపడి మీ ఎదుగు రావాలనుకుంటున్నాను. With godly sorrow, I want to repent and come back. నేను ఆ దేవుని దగ్గర ఏడ్చి పశ్చాత్తాపడి ఎదుగు రావాలనుకుంటున్నాను. So if that is a decision, you can raise your hand and say a prayer. You can repeat it with the pastor. కనుక అదే కనుక నిర్ణయం అయితే దయచేసి మీ చేతులు చాపండి, పైకి చూపించండి, అప్పుడు మీకు ప్రార్థన చేస్తాను. I can see some hands raised. Let us say this prayer together. కనుక నేను ప్రభువా చూస్తున్నాను చాచబడే చేతులను. Heavenly Father, పరలోకపు తండ్రి, you can repeat this with the pastor. Heavenly Father, పరలోకపు తండ్రి చెప్పండి అన్న. పరలోకపు తండ్రి, I come to you in the name of your Son Jesus Christ. మీ ప్రియ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు వారి నామములో నీ యొద్దకు వస్తున్నాను. I confess I am a sinner. నేను పాపిని ఒప్పుకొనుచున్నాను. Cleanse my sins with the blood of Jesus Christ. నా యొక్క పాపములను యేసుక్రీస్తు వారి రక్తం ద్వారా కడగండి. I repent and come back to you. నేను పశ్చాత్తాపడుతూ మీ యొద్దకు వస్తున్నాను. I believe Jesus Christ died for my sins. ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నా రక్షకుడని నేను నమ్ముచున్నాను. I believe he rose again on the third day. ఆయన మూడవ దినమున లేచినాడని నేను నమ్ముచున్నాను. I accept Jesus Christ as my Lord and Savior. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నా సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తున్నాను. Accept me as a child of God, Lord. ఓ ప్రభువా నన్ను నీ బిడ్డగా అంగీకరించుము. Thank you, Lord, for accepting me as your child. ప్రభువా నన్ను అంగీకరించినందుకే మీకు వందనాలు. In Jesus Christ's name we pray. ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. You can put your hands down. మీ చేతులు కిందికి తిప్పండి. We heard about, no, don't say. We heard about repentance మనం ఇప్పటి గురించి బాల మనసు గురించి విన్నాం. and godly sorrow
will take us to repentance. కనుక దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము మనకు మారు మనసు తీసుకొస్తుంది. That has to come from the heart. అది మన హృదయ అంతరంగంలో నుండి రావాలి. Whether you have accepted Jesus Christ now or accepted Jesus Christ before. ఒకవేళ నువ్వు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని అంగీకరించినా, ఇదివరకు ఒకవేళ అంగీకరించినా, Look into your life. నీ జీవితాలను ఒకసారి తొంగి చూసుకో. See what is in your life against the word of God which you are doing. ఏదైతే నువ్వు దేవుని వాక్యానికి ప్రతికూలంగా వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నావో దాన్ని చూసుకో. Maybe forgiving others. Maybe forgiving others. కనుక ఇతరులకు చెప్పడమే కానీ, Loving others. Loving others. ఇతరులను ప్రేమించడమే కానీ, or maybe come out from lying. అబద్ధాల నుంచి బయటికి రావడమే కానీ, many things the word of God is asking us to do. కనుక దేవుని వాక్యం అనేక విషయాలు మనం చేయాలని కోరుతూ ఉంటుంది. If in any of this area you have to come from the worldly thing to the word of God. ఏదైనా ప్రాపంచిక విషయాల నుంచి బయటికి వచ్చి దేవుని వాక్యానికి దగ్గరికి వచ్చి ఉండగలిగినట్లయితే, recognize that. నేను దాన్ని గుర్తించాను. Yes Lord, this thing what I am doing, this is against the word of God. I know now. ప్రభువా, నేను దేవుని వాక్యానికి ఇది వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నాను, అట్టి దాన్ని నేను గుర్తించాను నేను చెప్పగలిగినట్లయితే, for each person it will be different. కనుక ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రీతిలో విషయాల్లో తేడా ఉంటుంది. In which you have to come out. నువ్వు దేని నుంచి బయటికి రావాలని కోరుతున్నావు, లోకపు విషయాల నుంచి. So if you can think about it, the Holy Spirit to remind you what you have to come out. కనుక దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది వేటిలో నుంచి నువ్వు బయటికి రావాలను. And you take that decision, yes Lord, I want to repent. ప్రభువా, నేను నిజంగా మరి ఇటువంటి విషయాలు నేను పశ్చాత్తాపడాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను. And I want to confess about that sin. ప్రభువా, మొట్టమొదటిగా నేను ఆ పాపం నుండి బయటికి రావాలని, And I want to ask you God's forgiveness for that. ప్రభువా, నేను క్షమించబడాలని వేడుకోవచ్చున్నాను, నేను పశ్చాత్తాపడాలి. And I want to receive my crowns with the Lord has promised, and the reward I will go into the rewards and the crowns once you repent and come back. You can read that in chapter 2 and 3. కనుక వాటిని మనం 2-3 అధ్యాయాలు చూస్తే అర్థమవుతుంది. మనం పశ్చాత్తాపడి దేవుని దగ్గర తిరిగినట్లయితే దేవుడిచ్చే బహుమానాలు, ఆ కిరీటములు మనం పొందగలము. So if that is your decision, అది మీ నిర్ణయం కూడా కావాలి. to repent and come back. కనుక పశ్చాత్తాపడి మారుమనసు పొంది దేవుని దగ్గర, Specifically in your area where you have to come back. ఎక్కడైతే ఏ స్థితిలో అయితే మీరు పడిపోయినారో, ఏ పాపంలో మీరు పడిపోయిన వాటి నుండి తిరిగి రావాలి. First you have to recognize that. అది మనం గుర్తించాలి మనలో. And if you have recognized that, ఒకవేళ గుర్తించినట్లయితే, and if that is a decision, yes, one I want to repent about it, కనుక నిజమే ప్రభువా, నేను ఈ విషయంలో తప్పిపోయాను, you can raise your hand. మీ చేతిని పైకి లేపండి. Take that decision. No, you listen carefully. You identify what you have to come out. Not just raise hand. Take the decision first. In this area, I have to come out. మొదటిగా గమనించండి, మీరు చేతులు పైకి లేపకండి. ఏ విషయంలోనైతే ప్రభువా నేను ఇందులో తప్పు చేశాను, ఇట్టి విషయంలో పడిపోతున్నానని నిజంగా ఫస్ట్ నిర్ణయం తీసుకోండి. తర్వాత మీ చేతులు లేపండి. Then you can raise your hand. Yeah. అప్పుడు మీ చేతులు లేపండి. In this area, I want to come back. I am confessing. I am repenting. You can decide and come back. మొదటిగా నిర్ణయం తీసుకొని తర్వాత చేయలేపండి. అవును ప్రభువా, నేను ఈ విషయంలో తప్పిపోయాను, ఇక్కడ పడిపోయాను, దయచేసి ఇటు విషయంలో నేను ఒప్పుకొచ్చున్నాను, నాకు సహాయం చేయండి. మీరు అప్పుడు చేతులు లేపండి. So you can, if you take the decision, recognize, you can raise your hand. You can pray to God. కనుక అట్లా మీరు నిర్ణయం తీసుకొని చేయలేనట్లయితే మేము మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం. And if you are not able to recognize now, if you are taking that decision, yes Lord, Holy Spirit, remind me, but I take that decision to come back to you, you can raise your hand. కనుక మీరు అట్లా నిర్ణయం తీసుకొని చేయలేనట్లయితే మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం. Yes, I desire to come back to you where I have fallen. yes ప్రభువా, నేను ఎక్కడైతే తప్పు చేశానో అది తెలుసుకున్నాను, నన్ను క్షమించమని మీరు అడగవచ్చు. So we can raise, if you take that decision, you can raise your hand, we can pray to that. కనుక ఒకవేళ అలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటే మీరు చేయలేకపోతే మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం. And we Father, thank you Lord for the people that have taken their decision to repent and come back. ప్రభువా, నీ ప్రజలు నిర్ణయం తీసుకున్నారు, వారు మారు మనసు పొందాలని. Let there be godly sorrow in their hearts and let them come back to you, Lord. ప్రభువా, వారు దైవ చిత్తానుసారంగా దుఃఖపడ్డారు, ఒప్పుకున్నారు, దేవుని దగ్గర తిరిగి రావాలని ఇష్టపడ్డారు. And receive them, Lord. ప్రభువా, వారిని స్వీకరించుము. And accept them, Lord. వారిని ప్రభువా నీవు అంగీకరించుము. From now on, let them lead a victorious life, Lord. ప్రభువా, ఇప్పటి నుంచి వారు విజయవంతమైన జయ జీవితం జీవించాలి. Thank you, Lord, for accepting this paper. ప్రభువా, మీరు అంగీకరిస్తున్నందుకే మీకు ఎంతో వందనాలు. In Jesus Christ's name we pray. ప్రభువా యేసుక్రీస్తు వారి నామములో ప్రార్థన
ప్రార్థించేటువంటి వచ్చినాం తండ్రి. Amen. Jesus Christ is a healer. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి స్వస్థపరచువాడు. I have seen many instant healing taking place. నేను చాలా స్వస్థ వరాలు చూశాను, స్వస్థ పొందాను. It's nothing to do with me, it's the power of God. ఇది నా వల్ల ఇది కాదు, ఇది దేవుని వల్లే కలుగుతుంది. దేవుని శక్తి. Strongly believe God heals. నేనేం నమ్ముతానంటే దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు. So if you can believe, my Lord will heal me now. మీరు నమ్మితే కనుక ప్రభు ఖచ్చితంగా స్వస్థపరుస్తాడు. And if you are looking for a healing, ప్రభు మీరు కనుక స్వస్థతకు ఎదురు చూస్తున్నట్లయితే, and if you have that faith, yes, Lord will heal me now. ప్రభువా నేను నమ్ముతున్నాను నీవు స్వస్థపరుస్తావని కనుక మీరు అనుకున్నట్లయితే, You raise your hand, we can pray together for the healing. కనుక స్వస్థ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం. మీరు చేతులు లేపండి. Heavenly Father, thank you, Lord, for the people who raise their hand to receive the healing from you. పరలోకపు తండ్రి, ఎవరైతే స్వస్థ పొందాలని చేతులు లేపినారో వారిని జ్ఞాపకం You చేసుకోండి. see this hand, they are risen, raised in faith to you, Lord. ప్రభువా వారి చేతులు లేపినారు, స్వస్థ పొందాలని వారిని Let జ్ఞాపకం. your people be healed in the name of Jesus now. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి నామములో వారిని స్వస్థపరచండి. Thank you, Lord, for healing the people. ప్రభువా వారిని స్వస్థపరిచినదే మీకు వందనాలు. You have provided healing by your stripes, you are healed. ప్రభువా నీవు వారిని ఎంతో అద్భుతంగా తాకినందుకే మీకు వస్తున్నాను వందనాలు. Thank you, Lord, for the wholeness that you have given to your people. ప్రభువా నీ ప్రజలను నీవు పూర్తి హృదయంతో వారిని అంగీకరిస్తే మీకు వందనాలు. In Jesus Christ's name we pray. ప్రభువా యేసుక్రీస్తు వారి నామములో ప్రార్థించి వేడుకొస్తున్నాం తండ్రి. Amen. Amen. You can put your hands down. The word of God says, if you had accepted Jesus Christ, ప్రభువైన దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంటే, ఒకవేళ మీరు ప్రభువుని స్వీకరించినట్లయితే you have to take the water baptism. మీరు నీటి బాప్తిసం సాక్షి ఉన్నారు. Water baptism has to be taken after believing, not when you are a child. కనుక చిన్న పిల్లలప్పుడు నీటి బాప్తిసం కాదు, కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు సొంత లక్ష్యంగా ప్రభువుని అంగీకరిస్తావో అప్పుడు తీసుకో. That is what the word of God is asking us to do. అది దేవుని వాక్యం మనకు సెలవిస్తుంది. We have to believe and to baptize. మనం నమ్మాలి, తర్వాత బాప్తిసం. When you baptize a child, the child cannot believe. కనుక చిన్న పిల్లవాడు చెప్తే చిన్న పిల్లవాడు నమ్మలేడు. So if that is your decision, yes, I want to obey the commandment of God. కనుక ఒకవేళ అదే నిర్ణయం అయితే, దేవుని వాక్యానికి లోబడాలని అనుకున్నట్లయితే, Jesus Christ was, they took the water baptism. కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కూడా నీటి బాప్తిసంలో పాల్పొందాడు. So if you have not taken a baptism after believing Jesus Christ as Lord and Savior, ఒకవేళ ప్రభు యేసుక్రీస్తును నమ్మి బాప్తిసం తీసుకున్నట్లయితే, and if that is your decision, in the next available opportunity, I want to take the water baptism. కనుక మరొక అవకాశం ఏంటంటే, ప్రభువా నేను నీటి బాప్తిసము తీసుకోవాలి, And obey the word of God. ప్రభువా నేను దేవుని వాక్యానికి లోబడాలి. If that is your decision, you can raise your hand, we can pray for you. ఒకవేళ నీకు అలాంటి నిర్ణయం ఉన్నట్లయితే మీ చేతులు లేపండి. బాప్తిసం తీసుకోవాలి అనుకునేవారు మీ చేతులు చూపించండి. బాప్తిసం తీసుకోవాలి. I think everyone has taken baptism. I don't see any hands. అందరూ బాప్తిసం తీస్తున్నారు అనుకుంటాను. You are raising hand? Yeah, I just see one hand. Anyone else? Anyone else want to take the water baptism? ఓన్లీ షీ హస్ నాట్ టేకెన్. Yeah. So you can raise your hand. Yeah. మీ చేతులు లేపండి. I pray for you. Anyone else? Let us pray for her. ఆమె కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తాం. Heavenly Father, thank you, Lord, for that woman who has raised her hand to take the water baptism. I can see two hands. You raise the hands to take the water baptism. ప్రేమ కలిగిన మీ పరలోకపు తండ్రి, మీ దాసురాలు ఎవరైతే నీటి బాప్తిసం చేయి సాపితామని బట్టి మీకు ఎంతో వందనాలు. నీటి బాప్తిసం తీసుకున్నట్టు సహాయపడండి. Let your favor and grace be with them, Lord. ప్రభువా నీ కృప కనికరము ఆమె పైన ఉండును గాక. Let them be able to lead a victorious life to the end. ప్రభువా అంతం వరకు తను జయ జీవితం జీవించిన కృప చూపించు. Let the desires of their heart be fulfilled, Lord. ప్రభువా తన యొక్క మరి హృదయ వాంఛలన్నీ కూడా తీర్చమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. Let your presence be with them, Lord. ప్రభువా నీ సన్నిధి ఆమెతో ఉంచగల సహాయం చేయండి. In Jesus Christ's name we pray. ప్రభువా యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. Amen. Amen. What time is it? Again, have a seat now. ఒకసారి కూర్చున్నాను. If you are a believer, accepted Jesus Christ now or before, ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు కానీ ఇంతకు ముందు కానీ మీరు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును అంగీకరించినట్లయితే, the Lord has promised Holy Spirit to all of us who are the children of God. మనకు దేవుని పిల్లలైన మనకు దేవుని వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే, And when the Holy Spirit comes, we shall receive power. మనం ఎప్పుడైతే
మరి ప్రభు బిడ్డలు అవుతామో అక్కడి నుంచి మనకు శక్తి వస్తుంది దేవుడి నుంచి. And that is in Acts 2:8. I mean, we don't have to read it, but I'm just giving the key points. కనుక మీకు కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు తెలియజేస్తుంటాను అపొస్తలుల కార్యాల నుండి. And when the Holy Spirit comes in, it will guide us into all truth. కనుక పరిశుద్ధాత్మ మనం పొందినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మనకు నడిపిస్తాడు, మనల్ని నడిపిస్తూ ఉంటాడు. That is John 16:13. అది యోహాను సువార్త 16:13 ఉంటుంది. And who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is the third person in Trinity. He is God Himself. కనుక ఎవరు ఈ పరిశుద్ధాత్ముడు అంటే త్రిత్వంలో మూడవ వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్ముడు. And what is Holy Spirit baptism? Hebrews 6. I mean, there are verses for all of this. I'm not reading it. You can find those in the scripture, or I can send it to the pastor for later study on that. కనుక ఈ పరిశుద్ధాత్మ గురించి మరి అనేక విషయాలు ఉన్నాయి దేవుని వాక్యంలో, అవన్నీ ఇప్పుడు చదవట్లేదు, మరి నేను చెప్తాను, పంచుకుంటాను. What is Holy Spirit baptism? Holy Spirit baptism is one of the principles of the doctrine of Christ. That is Hebrews 6:1-12. కనుక ఈ పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మం ఏంటంటే ఎప్పుడు 6:10-6లో మనకు ఉంటుంది. మరి అక్కడ ఆ పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మం గురించి వ్రాయబడుతూ ఉంటుంది. And who baptized us with the Holy Spirit? Jesus Christ baptized us with the Holy Spirit. కనుక యేసుక్రీస్తు ప్రభువు బాప్తిస్మం పొంది ఆయన పరిశుద్ధాత్మను పొందినవాడుగా. In Mark 1:8 we read, he did baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. That is John speaking about the Jesus Christ. So Jesus Christ is the one who baptized you with the Holy Spirit. కనుక యోహాను కూడా చెప్తూ వచ్చాడు, ఆయన పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మం పొందుతాడని, పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మం ఆయన పొందుతూ వచ్చాడు. Matthew 3:1, Mark 1:8, John 1:33, Acts 1:5, Acts 15:8. All words, in all these verses we can see clearly Jesus Christ is the baptizer with Holy Spirit. కనుక మార్కు సువార్త 1:8, జాన్ 1:33, అలాగే అపోస్తలుల 1:5, అపోస్తలుల 15:8లో మరి పరిశుద్ధాత్మ గురించి, పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మం గురించి వ్రాయబడుతూ వచ్చింది. Who gives the Holy Spirit? ఎవరు పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహిస్తారు? God the Father gives the Holy Spirit. కనుక తండ్రి అయిన దేవుడు మరి పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహిస్తాడు. John 14:26, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. కనుక యోహాను సువార్త 14:26లో చూసినట్లయితే హెల్పర్, ఆ సహాయకుడు ఎవరంటే పరిశుద్ధాత్ముడే. అయితే తండ్రి ఆ యొక్క పరిశుద్ధాత్మ పంపిస్తూ ఆదరణకర్త. And in Acts 1:4, Acts 5:32, 1 Corinthians 2:10-12, all says God the Father gives us the Holy Spirit. The baptizer of the Holy Spirit is Jesus Christ. You have to understand that clearly. కనుక అపోస్తలుల కార్యాలు 1:4, అలాగే అపోస్తలుల కార్యాలు 5:32లో మనం చూసినట్లయితే ఎవరు మనకు మరి ఇచ్చిన ఆ పరిశుద్ధాత్మను ఇచ్చేదంటే అది తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు, ఆయనే మనకు పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించేవాడు. And how to receive the Holy Spirit? ఎలా మనం ఆ పరిశుద్ధాత్మను పొందాలి? We see in various ways the people receive the Holy Spirit. వివిధ రకాలుగా పరిశుద్ధాత్మను ప్రజలు పొందుతూ ఉంటారు. One is wait for the promise and continue with one accord in prayer, and the people receive the Holy Spirit. కనుక ఒకటి ప్రార్థన చేస్తూ మరి పరిశుద్ధాత్మను పొందడము. Acts chapter 1 and 2. అపోస్తలుల కార్యాలు 1-2 అధ్యాయాలు. The word of God says, ask and it will be given to you. కనుక దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, అడుగుడి మీకు ఇవ్వబడును. That is in Luke 11:13. If you then being able to know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit those who ask Him. కనుక లూకా సువార్త 11:33 చెప్పబడుతుంది, మీరు చెడ్డవారండి మీ పిల్లలకు మంచి ఇవ్వని దేవుడుగా పరలోకపు తండ్రి అంతకంటే మంచి ఇవ్వని ఏడా కాబట్టి నామమును సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. And in Acts 4:13 we read, when they prayed for the Holy Spirit, they were filled with the Holy Spirit. కనుక అపోస్తలుల కార్యాలు 4:31లో ఎప్పుడైతే వారు పరిశుద్ధాత్మ గురించి అడిగినారో వారు పరిశుద్ధాత్మను పొందుతూ వచ్చినారు. And in Acts 8:15-18 we read, when prayed and laid hands, they received the Holy Spirit. కనుక అపోస్తలుల కార్యాలు 8:15-18 గురించి ఎప్పుడైతే శిష్యులందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మ గురించి ప్రార్థన చేస్తూ వచ్చారో వారు పరిశుద్ధాత్మ పొందుతూ వచ్చారు. And Acts 19:2-6 also we read that. మనం అదే విషయాన్ని అపోస్తలుల కార్యాలు 19:2 కూడా చూస్తూ ఉంటాం. Lord had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them. ఎప్పుడైతే వారు చేతులు ఇచ్చినారో పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదకి వచ్చింది. And in some situations when the people heard the word of God, the Holy Spirit came upon them. అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో మరి ఆ శిష్యులు చేతులు ఇచ్చినారో వారి పైన పరిశుద్ధాత్మ దిగినాడు. That is in Acts 10:44-55. అది మనకు అపోస్తలుల కార్యాలు 10:44-45లో ఉంటుంది. And in Acts 11:15. అలాగే అపోస్తలుల కార్యాలు 11:15లో ఉంటుంది. So let me go through one more time. Wait on the promise in one accord. కనుక దేవుని వాక్యం పైన మనము
వచ్చినట్లయితే in prayer and supplication, ఆ ప్రార్థన యందు విజ్ఞాపన యందు ఉన్నట్లయితే ask and it will be given. అడిగితే మీకు ఇవ్వబడుతుంది. When prayed for, Holy Spirit came on the people. ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ గురించి అడుగుతామో దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు. When prayed and laid hands, Holy Spirit came on the people. అలాగే ఎప్పుడైతే చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు వస్తున్నాడు. And the people heard the word of God, the Holy Spirit came on the people. ఎప్పుడైతే ప్రజలు దేవుని వాక్యం వింటున్నారో అప్పుడు కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు వస్తాడు. So we are in unity within one accord with prayer and supplication. మనము విజ్ఞాపన ప్రార్థన ద్వారా పరిశుద్ధాత్మను పొందవచ్చు. We can ask God, yes, Father, send the Holy Spirit to me. కనుక మనం తండ్రి పరిశుద్ధాత్మను పంపించుకునేటప్పుడు కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు వస్తాడు. We can pray for the Holy Spirit baptism. కనుక హోలీ మరి పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిస్మాన్ని పొందవచ్చు. We can lay hands and pray for you. మనము చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేసి పొందవచ్చు. We are hearing the word of God. దేవుని వాక్యం వినడం ద్వారా So the Holy Spirit can be filled in you. కనుక పరిశుద్ధాత్మ మనలో నిండుతాడు. Who can receive the Holy Spirit? ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మ పొందుతారంటే Those who believe in Jesus Christ. ఎవరైతే ప్రభువు యేసు క్రీస్తు వారిని విశ్వాసం That's one of the conditions we see from the scripture. మనము ఆ యొక్క విషయాన్ని దేవుని వాక్యం చదవచ్చు. That is from John 7:37 and 38 and 39. యోహాను సువార్త 7:37, 38, 39 మనం ఆ విషయాన్ని చూడవచ్చు. And we see who was repented and baptized, they received the Holy Spirit. కనుక ఎవరైతే పశ్చాత్తాపడి బాప్తిసం తీసుకున్నారో మనం చూడవచ్చు. And then we say, if you take that decision to baptize, yes, you will be able to receive that Holy Spirit. కనుక మనం నమ్మి విశ్వసించి బాప్తిసం పొందినట్లయితే మనం పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటాం. And we see who obey the word of God. ఎవరైతే దేవుని వాక్యానికి లోబడతారో, That's Acts 5:32. The previous one was Acts 2:38. కనుక అపోస్తలుల 5:37లో 32లో ఆ విషయాలు ఉన్నాయి. Speaking in tongues is one of the signs of filled with the Holy Spirit, but that's not necessary. But most of the time, people will be speaking in tongues when they receive the Holy Spirit. కనుక ఎవరైతే పరిశుద్ధతను పొందుతారో వాళ్ళు నానా విధ భాషలు కూడా మాట్లాడుతుంటారు. That is in Acts 2:1-5 we read. అది మనం అపోస్తలుల 2:3-5లో చూస్తుంటాం. Where is Holy Spirit given? మనం ఎక్కడ మరి పరిశుద్ధతను పొందుతాం? In the believer. 1 Corinthians 6:19. మనం 1 కొరింథీ 5:19 ప్రకారం విశ్వాసికి. In 1 Corinthians 14:2 we read, for he that speaks in an unknown tongue speak not unto man, but unto God. For no man understand him, how about in the spirit he speaks mysteries. 1 కొరింథీ 14:2 మనము ఆ మాట చూస్తాం. 1 కొరింథీ 14:2 చదవడమ్మా. ఎందుకనగా భాషతో మాట్లాడువాడు మనుషులతో కాదు దేవునితో మాట్లాడుచున్నాడు. మనుషులు ఎవడును గ్రహింపడు గాని వాడు ఆత్మ వలన మర్మములు పలుకుచున్నాడు. So once you are baptized with the Holy Spirit, ఎప్పుడైతే మనం పరిశుద్ధాత్మ చేత బాప్తిసం పొందుతామో, to speak in tongues, మనము అన్య భాషలో మాట్లాడతాం. one of the key things is that we will not understand what we are speaking. ఒక విషయం ఏంటంటే మనము ఏం మాట్లాడుతున్నామో ఇతరులకు అర్థం కాకపోవచ్చు. It is speaking the mysteries in the spirit. అది ఆత్మలో మర్మాలను బోధించదు. The next point is same chapter verse 14. అదే అధ్యాయం 14 నేను భాషతో ప్రార్థన చేసినలా నా ఆత్మ ప్రార్థన చేయను కానీ నా మనసు ఫలంతంగా ఉండదు. For I pray in an unknown tongue, my spirit prays, my understanding is unfruitful. నా యొక్క మనసు ఫలవంతంగా ఉండదు. So the understanding has to be unfruitful when you speak in tongues. కనుక మనము భాషలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అర్థం కాకపోవచ్చు. What we have to understand from that is, మనం దాని నుండి ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? when Holy Spirit comes in us, ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ మనలోకి వస్తాడు and God gives us the tongues to speak, కనుక దేవుడు మనకు మాట్లాడేటువంటి ఆ నానా భాషలు అది ఇస్తూ ఉంటాడు. if we try to understand the meaning of the words coming from our mouth, ఏదైతే దేవుడు మనకి ఇస్తాడో మనము బోధించేది, that means the understanding is becoming fruitful, not unfruitful. If that happens, అది ఒక అర్థమవుతుందా అర్థం కాదా అనేది జరిగితే you will not be able to speak much because your mind will say this does not make much sense. కనుక మన యొక్క మనస్సు సరైన అర్థాన్ని ఇవ్వలేకపోవచ్చు, ఇతరులకు అర్థం కాకపోవచ్చు. The understanding has to be unfruitful. That means you must not think about what is coming from your mouth. కనుక మనము ఏదైతే మాట్లాడుతున్నది మనకు తెలియకపోవచ్చు. Because it is speaking the mysteries. కనుక అది మర్మాల గురించి బోధిస్తుంది. If you had been given the gift of interpreting the tongues, you may know what that tongues is spoken about. కనుక ఆ మాట్లాడే అన్ని భాషలు మాట్లాడే విధానం దాని గురించి
గురించి కూడా అర్థం చెప్తే అది మనకు తెలుస్తుంది. But God will grant that only to very few people. అది కేవలం కొంతమందికి ఆ యోగ్యత ఉంటుంది. But we can pray for it, but we're not sure. We cannot be sure that God will give the interpretation of tongues to us. మనకి దేవుడు భాషల అర్థాలు చెప్పేటువంటి ఆ తలాంతు మనకు ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు. But God will infill you with the Holy Spirit, baptize you with the Holy Spirit. కనుక దేవుడు మనల్ని పరిశుద్ధాత్మతో నింపినప్పుడు ఇటు విషయాలు మనకు వస్తూ ఉంటాయి. And will give you tongues. మనకి అన్య భాషలు మాట్లాడేది కూడా ఇస్తాడు. This is the promise from God. ఇదే దేవుని యొక్క వాగ్దానం. Let our stand in the presence of God. మనం దేవుని సన్నిధిలో నిలబడతాం. And if you are looking to be baptized with the Holy Spirit, కనుక పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిసం పొందాలని ఆశించినట్లయితే you can come forward in faith. We can ask, we can pray, we can lay hands, or we can put some worship songs. And if that is your desire, you can come forward, we can pray together, and I will lay hands and pray. It's nothing to do with me. It's Jesus Christ is the baptizer with the Holy Spirit. He is the one who will baptize you. God the Father is giving the Holy Spirit. If that is your decision, yes Lord, I want to be filled with the Holy Spirit, you can come forward. కనుక ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మతో నేను బాప్తిసం పొందాలని విశ్వసించినట్లయితే దయచేసి ముందుకు రండి. మరి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం. ముందుకు రండి. పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిసం పొందాలనేటువంటి వారు Take that child to the back side. చైల్డ్ పక్కకు పెట్టుకుంటాం. చైల్డ్ So if you are planning to be filled with the Holy Spirit, if your decision is to be filled with the Holy Spirit, you can come front. I will pray for you. కనుక మీరు ముందుకు వచ్చినట్లయితే ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలని ఆశిస్తున్నారో Come stand here. మీరు దయచేసి ముందుకు రండి. Take the child to the back. ఆ పిల్లల్ని బయటకు Take the child to the back. పక్కకు పెట్టడం వెనక్కి తీసుకెళ్ళి ఓకే రండి ముందుకు రండి. If anyone is, please come forward. If anyone is, why you stop it? ఎవరైతే Who wants to be filled with the Holy Spirit, you can come forward and stand in line. ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మ పొందాలనుకుంటారో దయచేసి ముందుకు రండి అమ్మా. రండి. It's your decision. Don't look to left or right. If that is what you are looking for, to be filled with the Holy Spirit, it's between you and God. God the Father is giving the Holy Spirit. When Jesus Christ is the baptizer, I am asking in faith, and the Lord will baptize you. Jesus Christ will baptize you with the Holy Spirit. కనుక పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిసం ఇచ్చిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారే తండ్రి అయిన కుమారుడు, ఆయనే ఇస్తాడు. కనుక విశ్వాసం ఉంచండి, పరిస్థితులను చూడొద్దు. దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచండి. దేవుడు పరిశుద్ధాత్మను And ఇస్తాడు. you also ask the Lord, yes Lord, fill me with the Holy Spirit. మీరు కూడా ప్రభువుని అడగాలి. ప్రభువా నన్ను పరిశుద్ధాత్మతో And pray to the Lord, yes Lord, fill me with the Holy Spirit. ప్రభువా నన్ను పరిశుద్ధాత్మతో నింపుతాను. Through Jesus Christ, ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా has been given to you. దేవుడు మీకు అనుగ్రహించబడింది. Jesus Christ has baptized you with the Holy Spirit. ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు మిమ్మల్ని బాప్తిసం ఇచ్చారు. Believe that. ఆయనే మనల్ని తాకినాడు. Many of you have been granted with the tongues, దేవుడు మీకు అన్య భాషలు మాట్లాడే gift of the tongues, అన్య భాషలు మాట్లాడే అనుగ్రహం that will grow on a daily basis. కనుక అది దినదినం మీద వృద్ధి చెందుతుంది. God will increase it. కనుక దేవుడితో కృపగలిగినవాడు. Thank you Lord for infilling the people with the Holy Spirit. ప్రభువా వారిని పరిశుద్ధాత్మతో నింపేందుకే మీకు Thank you Lord for the Holy Spirit baptism. ప్రభువా వారికి పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం ఉన్నారు. Commit this people in thy hands, Lord. ప్రభువా మీ చేతులకు అప్పచెప్తున్నాను. Let them be led by the Holy Spirit. ప్రభువా వారి పరిశుద్ధాత్మ నింపబడాలి. Let them live according to your word. ప్రభువా నీ యొక్క వాక్యానికి వారు ధైర్యం ఉండాలి. In Jesus Christ's name we pray. ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి నామములో ప్రార్థించుడి. విశ్రాంతి. Amen. And if you are interested to give on this Holy Spirit baptism, we can. ఎవరైనా ఈ పరిశుద్ధాత్మ బాప్తిసం సాక్షి అనుకుంటే మీరు దయచేసి ఇవ్వచ్చు. మాట్లాడు చేయబడి. మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఒక చల్లటి గాలి నన్ను తాకుతున్నట్టుగా నా ఒళ్ళంతా ఒక చల్లదనంలో పురకరించినట్లు అయిపోయింది. When you were praying for her, a cold wave touched her heart and she felt. Okay, praise the Lord. Thank Lord for that. Thank you, Father. Praise the
you were praying for her and she got a wave and she felt that God has touched me and I felt that feeling. Oh, praise the Lord for that. Not for the paper whom you have touched and given the testimony. ప్రభా ఎవరైతే సాక్ష్యం ఇచ్చారో వారిని స్తుతిస్తున్నాను. Bless them, Lord. ప్రభా వారిని దీవించు. Let them be able to lead a victorious life. ప్రభా వారు విజయవంతమైన జయ జీవితం జీవించు సహాయం. In Jesus Christ's name we pray. ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామములో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Be blessed and be a blessing to many. కనుక మీరు ఆశీర్వదించబడాలి, ఇతరులకు కూడా ఆశీర్వాదకరంగా మీరు ఉండాలి.